ओर से खूब खूब राम राम। आज के इस पावन पर्व पर इतनी बड़ी संख्या में पधारेला आप बधाने मारा तरफथी खूब खूब अभिनंदन आपो छो, खूब खूब धन्यवाद आपो छो। अने पड़ोसी ने नाते बे हाथ जोड़े एटली विनंती करवा मांगू छो के आपनो सौनो आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी ने आपे अने जेवी रीते महापुरुषवावाળી होय ने मामानो विवाह होय आवो प्रसंग अहींया छे एटले मारी पण बधाने विनंती छे के आप सौ बधा आशीर्वाद आपजो। अने पड़ोसी ने नाते अमारा जेवो कोई कामकाज होय एक कार्यकर्ता ने रूपो अमे हमेशा आपनी सेवा माटे हाजर रहीए छीए, आगळ भी रहता था अने आगळ भी रहेशो। एवी विनंती साथे आप बधाने चरणों में मारा कोटि कोटि वंदन, धन्यवाद। खूब खूब माननीय श्री जीवराम चौधरी साहेब। हवे हूँ राजस्थान विरोध पक्षना नेता सन्मानीय श्री राजेंद्र सिंह राठौड़ साहेब ने विनंती करूँ कि आप आओ और आ प्रसंगे अमने प्रासंगिक उद्बोधित करशो। माननीय श्री राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहेब। भारत माता की। तेरा जोर का जयकारा लगना चाहिए। अभी देश के आधुनिक चाणक्य का हेलीकॉप्टर उतर रहा है, उन तक आवाज जानी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। आज की इस विराट चुनावी सभा में मंच पर विराजे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत संसद में इस इलाके का बड़ा सजगता से प्रतिनिधित्व करने वाले यहां के किसानों के शानदार और जानदार नेता भाई पर्वत भाई, सुदूर मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी और शंकर भाई के लिए वोटों की अपील करने आए मध्य प्रदेश राज्य के गृह मंत्री भाई नरोत्तम जी, मंच पर बैठे भाई जीवराज जी, उमेद सिंह जी, शैलेश जी, गुमान सिंह जी, पुष्पेंद्र सिंह जी, सम्मानीय देवल साहब, जीवराज जी और मेरे सामने विराजित इस धराड़ विधानसभा के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से आए हुए मोतियों से महंगे किसान भाइयों, नौजवानों और मित्रों, मैं राजस्थान की धरती से आया हूं, राणा प्रताप की धरती से आया हूं, मीरा की भक्ति की धरती से आया हूं, पन्ना धाय के बलिदान की धरती से आया हूं। रवि जीवाराम जी सही कह रहे थे, गुजरात की सीमा और राजस्थान की सीमा एक दूसरे से सटी हुई है। हम एक दूसरे के साथ सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से बंधे हुए हैं। इसलिए आपके पड़ोसी के नाते मैं उस श्रीनाथ जी को के वंदन करने के साथ आपसे निवेदन करने आया हूं कि यह चुनाव निश्चित तौर पर दुनिया की नजरों में बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। मैं इस मौके पर इस इलाके के महबूब नेता आप सबके बीच में, जहां कहा जाता है कि शंकर भाई के पास कोई जाता है तो समस्या के अंतिम पड़ाव हो जाती है, समस्याओं के साथ गांव गरीब को सुनने वाले उन शंकर भाई को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। धन्यवाद इसलिए देना चाहूंगा कि मैं जिस मरु प्रदेश से आया हूं, शंकर भाई के कांड से, उनकी डेयरी के कांड से, उनके सहकार आंदोलन के कांड से राजस्थान के एक दो नहीं 5 लोक परिवार
आज अमूल डेयरी और उस कार्यक्रम के साथ जुड़कर अपना जीवन यापन करते हैं। जब मैं यहां आ रहा था, मुझे कुछ परिवार मिले और उन्होंने कहा कि आप जा रहे हो, इस दुनिया में सहकार के सिद्धांत को, गोपालन की बात को, गौ संवर्धन की बात को यथार्थ रूप से सबसे बड़े गौ पूजक के रूप में जिन्होंने काम किया, उन शंकर भाई को हमारी भी शुभकामनाएं देना। मैं उनको शुभकामनाएं देने आया हूं। और अभी आप सब लोग जिनका इंतजार कर रहे हैं, इस हिंदुस्तान के आधुनिक चाणक्य, इस हिंदुस्तान की राजनीति के लौह पुरुष अमित भाई शाह को आप देखने और सुनने आए हैं। कितने गौरव की बात है, आपके गुजरात के इस लाल ने हिंदुस्तान को अखंड बनाने के लिए जो निर्णय लिए, लंबे समय तक इतिहास में उन बातों को याद किया जाएगा। कितने समय से हम ये नारा लगाते आ रहे थे, जहां बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई। नेहरू जी, राहुल जी के नाना जी ने जो गलती करके हमारे सरताज के मुकुट के रूप में कश्मीर को धारा 370 और 35A के माध्यम से हमसे अलग किया, उसको समाप्त करने का किसी ने निर्णय नहीं लिया। मैं समझता हूं आज ऐसे हमारे चाणक्य, ऐसे लोह पुरुष आ रहे हैं, उनकी अपील पर निश्चित तौर पर आप काम करेंगे। हम राजस्थान के लोग हैं, आपकी सरहद के लोग हैं। हमें राजस्थान के अंदर भी जब बात करते हैं, चुनावी दंगल में जाते हैं, लोगों को कहते हैं कि राजस्थान को गुजरात मॉडल के रूप में विकास के नए आयाम देंगे। ये पूरी दुनिया के सामने इस गुजरात की कायाकल्प की जो कहानी है, जो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी ने लिखी, उसके सह निर्माता के रूप में अमित भाई का योगदान भी भुलाया नहीं जा सकता। मैं अभी एक समाचार पत्र में पढ़ रहा था, दुनिया के अंदर कौन से ऐसे देवता है जिसको दुनिया में सबसे ज्यादा लोग मानते हैं। सर्वे में आया, हिंदुस्तान के अंदर भगवान राम हुए, पर दुनिया के लोग हिंदुस्तान की सीमा से बाहर भी आराध्य देव राम को मानते हैं, अपनी उनकी मर्यादाओं को मानते हैं। कितना लंबा समय निकल गया, 500 साल से ज्यादा कुर्बानियों पर कुर्बानी होती चली गई। राम मंदिर बनने का सपना अगर किसी ने पूरा किया, वो नरेंद्र भाई मोदी आज हमारे लिए आराध्य हो गए। और इसलिए इस चुनाव के अंदर हम सबको याद रखना चाहिए कि जिस हालात में है, आज नरेंद्र भाई मोदी जी का एक वाक्य जब कभी बोला जाता है गुजरात में, आ गुजरात में बनायो छू, मैं समझता हूं ये नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस गुजरात को बनाया, डबल इंजन की सरकार ने, पटेल साहब की सरकार ने, भूपेंद्र जी की सरकार ने इस गुजरात को नया रूप दिया, नया आयाम दिया। आज कोई वर्ग नहीं, हमें गुजरात के किसानों की बहबूदी को देखते हैं, गुजरात की बढ़ी हुई कृषि दर को देखते हैं, औद्योगिक दृष्टि से गुजरात को छलांग लगाते हुए देखते हैं, जहां बेरोजगारों को रोजगार की तलाश करनी नहीं पड़ती। आज ऐसे सुनहरे गुजरात के अंदर एक बार फिर डबल इंजन की सरकार को बनाने का वक्त आया है। भाइयों, आपने इन दिनों के अंदर समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, G20 का सम्मेलन चल रहा है। G20 मतलब इस दुनिया के 20 ताकतवर देश, उन 20 ताकतवर देशों ने कहा हमारा नेतृत्व मोदी जी आप करो, दुनिया का नेतृत्व आप करो, विश्व में शांति के लिए, विश्व के उन्नति के लिए। आज इस धरती के लाल को पूरी दुनिया मानती है। और अभी जो सर्वे हुआ था, अमेरिका की एक एजेंसी ने, मॉर्निंग कंसल्ट ने सर्वे किया, इस दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय कौन है। सर्वे में आया, दुनिया के 74% लोगों ने कहा दुनिया में एक व्यक्ति सर्वाधिक लोकप्रिय है, जिसका एक एक क्षण
गरीब के कल्याण के लिए है, किसान के कल्याण के लिए है, राजस्थान गुजरात के उत्थान के लिए है, हिंदुस्तान के उत्थान के लिए है, हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने की तमन्ना है। वो है विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी। नरेंद्र भाई मोदी के गुजरात के अंदर मैं समझता हूं अब वो वक्त आ गया जिस वक्त में हम उनके द्वारा की गई उन बातों को लेकर उनके समर्थन में फूल पर मोहर लगाएं। शंकर भाई चौधरी एक ऐसा सशक्त हस्ताक्षर है। हम राजस्थान के बैठे लोग भी उनके नेतृत्व को मानते हैं, उनकी सेवा को मानते हैं। पिछली बार किसी भावना में बहकर वो गुजरात की विधानसभा में तो नहीं गए, पर जब कभी उनसे मिलने का मौका मिला, शंकर भाई को मैंने हमेशा सैकड़ों लोगों को किसानों के बीच में घिरे उनकी बात को सुनते हुए पाया। ऐसे महबूब, ऐसे हीरो को आप सबसे एक ही निवेदन करके बात समाप्त करता हूं, चूक मत जाना। और आपके बीच में शंकर भाई आए हैं, हमारा सबका गौरव है। जोर से कहो, शंकर भाई जिंदाबाद, शंकर भाई जिंदाबाद। तो मैं अपनी बात को समाप्त करूं। शंकर भाई, राजस्थान की धरती से, मीरा की धरती से, राणा की धरती से आपको शुभकामनाएं देने आया हूं और आपको दोबारा शुभकामनाएं उस वक्त देने आऊंगा जब आप गुजरात के अग्रिम नेता के रूप में डबल इंजन की सरकार में एक मंत्री के रूप में आप शपथ लेंगे, तब उसके साक्षी अब होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। खूब खूब धन्यवाद राठौड़ साहेब। अपनी वच्चे अपना લોકલાડીલા ઉમેદવાર માનનીય શ્રી શંકરભાઈ ચૌધરી સાહેબ ઉપસ્થિત છે, તો આપણે જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટથી શંકરભાઈ સાહેબને વધાવી લઈશું। પાછળ ઉભેલા સૌ ભાઈઓ જે મંડપના સમેણામાં ઉભા હોય તે પોતપોતાનું સ્થાન બેસી જશો। થોડી ક્ષણોમાં આપણા લોકલાડીલા ગુજરાતના પનોતા પુત્ર અને ભારત સરકારના યશસ્વી ગૃહમંત્રી માનનીય શ્રી અમિતભાઈ શાહ સાહેબ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત થવાના છે, તો આપ આપનું સભા મંડપમાં સ્થાન ગ્રહણ કરશો। ઠાકોર સમાજના અગ્રણી શ્રી અનાજી ઠાકોરને વિનંતી કે આપ આવો અને આ પ્રસંગે આપ શુભેચ્છા પાઠવશો। શ્રી અનાજી ઠાકોર। हेलो हेलो थराद मुकामे भारतीय जनता पार्टी ना अपना उम्मीदवार बनास डेरीना चेरमेन अने गुजरात सरकारना माजी मंत्री श्री शंकरभाई चौधरी साहेब अपनी वच्चे उम्मीदवार तरीके आशीर्वाद मेळववा अने एमने વધુ આશીર્વાદ આપવા માટે આપણી વચ્ચે ભારત સરકારના ગૃહમંત્રી અને ગુજરાતના પનોતા પુત્ર એવા અમિત શાહ સાહેબ પધારવાના છે, ત્યારે એ પણ કમળના આશીર્વાદ અપાવવા માટે આપણા ઉમેદવારને આશીર્વાદ અપાવવા માટે આપણી વચ્ચે પધારવાના છે। આ સભામાં આપણા સૌના આગેવાન અને લોકલાડીલા સાંસદ શ્રી પરબતભાઈ પટેલ સાહેબ, બહારથી પધારેલા આપણા ભારતીય જનતા પાર્ટીના મોભીઓ રાજસ્થાન, અન્ય મહાનુભાવો મંત્રીશ્રીઓ અને તમામે તમામ ઉપસ્થિત મંચસ્થ મહાનુભાવો આપ સર્વે, અત્યારે આપણે ભારતીય જનતા પાર્ટીની વિધાનસભાની ચૂંટણી ચાલે છે। આપણો સર્વે પણ એવું बोले थे, दरेक पार्टीओ जुदी जुदी सर्वे करावे थे। भाजपनो 150 थी ऊपर अपनी विधानसभा में सीटों आवे एवी सर्वे चाले थे। आपने सौ साथे मळी अने अपना उम्मीदवार ने जीताड़ीए अने अपना जस परबतभाई साहेब ने मळे एवं आपने आयोजन करवानुं थे। आपणुं कमळ, अपनी डबल सरकार गांधीनगर सीआर पाटिल साहेब ने कमळ आपणुं जीतीने मळे अने सीआर पाटिल साहेब अपना पनोता पुत्र नरेंद्र भाई मोदी साहेब अने अमित भाई शाह साहेब ने मैसेज थी खबर आपे थरादनु कमळ वधारे में वधारे लीड थी जीत्યું છે એવો એમને ખબર આપે એવું આપણે સૌએ આયોજન કરવાનું છે। ઠાકોર સમાજની ખાસ વિનંતી છે કે બનાસકાંઠાની અંદર 9 વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં 2 ઠાકોર સમાજને વિધાનસભાની ટિકિટો આપી છે। કેસાજી ચૌહાણ દિયોદર, વાવ સ્વરૂપજી ઠાકોર અને 2 પટેલોને
સૌ સાથે મળી કમળને આપણે જીતાડીએ, ગુજરાત સરકાર આપણી બનાવીએ, આપણું વિશ્વમાં આપણા મોભી ગુજરાતના બે વિશ્વમાં નામદેર એમનું રોશન નામ કરે. બસ એ જ અસ્તુ. ભારત માતા કી જય. ખૂબ ખૂબ આભાર શ્રી અલાજી ઠાકોર સાહેબ. હવે મધ્યપ્રદેશના સન્માનીય ગૃહમંત્રી માનનીય શ્રી નરોત્તમ મિશ્રા સાહેબને વિનંતી કે આપ આવો અને આ પ્રસંગે આપને સંબોધિત કરશે. માનનીય શ્રી નરોત્તમ મિશ્રા સાહેબ. मंच पर आसीन आपके लोकप्रिय सांसद आदरणीय पर्वत भाई जी, मंच पर आसीन आपके प्रत्याशी मेरे मित्र आदरणीय शंकर भाई चौधरी साहब, विधायक आदरणीय नारायण सिंह जी, अभी आपने जिनका ओजस्वी भाषण सुना आदरणीय श्री पुष्पेंद्र सिंह जी, आदरणीय जुगाराम कुमावत जी, शैलेंद्र भाई पटेल जी जो संचालन सफल कर रहे हैं, जीवराज भाई पटेल जी, मावजी भाई पटेल, आदरणीय भूरा भाई राजगौर जी, अध्यक्ष ब्राह्मण समाज श्री देश जी ठाकुर, रतन सिंह जी, अन्य मंच पर आसीन हमारे सभी प्रमुखगण, बंधुओं, मुझसे पूर्व के वक्ता अभी जब आए तो अमित भाई का जिक्र कर रहे थे और कह रहे थे कि सरकार बनाने के लिए आ रहे हैं। एक बात आप सब ध्यान रखना, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह जी सरकार बनाने के लिए नहीं आते, वो इतिहास बनाने के लिए आए हैं और इतिहास बना रहे हैं। आज देश के अंदर जिनके नाम पर वोट गिरता है, देश के हम जैसे अनेकानेक सैकड़ों कार्यकर्ता जिनके नाम से ऊर्जित हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति आपके बीच में आ रहे हैं। बंधुओं, मैं मध्य प्रदेश से आया हूं, वहां से आया हूं जहां से नर्मदा मैया का उद्गम है और नर्मदा मैया आपके पास आती हैं। नर्मदा मैया मध्य प्रदेश से निकलती हैं और गुजरात तक आती हैं, तो मेरा वो रिश्ता आपके साथ में है, जल और जीवन का रिश्ता मेरा आपके साथ में है। यहां एक सहयोगी के रूप में आया हूं शंकर भाई के, और शंकर भाई आपके प्रत्याशी जरूर होंगे, लेकिन कितनी मोहरी मूरत है उनकी, कितने सुंदर दिखते हैं देखने में। जैसी सूरत है वैसी मूरत है और वैसे ही उनका काम भी है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपकी डेयरी की ख्याति है। माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मिलने जाते हैं, माननीय मोदी जी से, तो मोदी जी एक बात जरूर कहते हैं कि गुजरात के शंकर भाई से बात करने के बाद आप डेयरी के काम में आगे बढ़ो। उन्होंने इतिहास बनाया है, और इसलिए मित्रों, मोदी जी और अमित शाह जी अपने यहां एक और एक मिल जाए तो दो हो जाते हैं, लेकिन मोदी और अमित शाह की ऐसी जोड़ी है कि ये एक और एक मिल जाए तो 11 हो जाते हैं। 11 एक पे एक 11 हैं। देश के अंदर मुफ्त की बिजली तो कोई भी दे सकता है मित्रों, लेकिन देश के अंदर आतंकवाद को अगर कोई खत्म कर सकता है तो वो सिर्फ मोदी और अमित शाह जी, दूसरा कोई नहीं कर सकता था। अभी आप रोज टीवी पे पिछले 8 दिन से देख रहे होंगे, वो हमारी बहन श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए लफ्ज़ में, 35 टुकड़े कर दिए। अभी मैंने एक और एक 2 होते हैं वो वाली बात याद आई, तो वो गणेश समझा रहा था कि एक और एक मिल जाए,
एक और एक जोड़ दो तो 2 होते हैं, ये गणित कहता है। एक और एक पे एक जो मिल जाए और दोनों मिलके एक रह जाए तो ये प्रेम कहलाता है। एक और एक मिलके शून्य हो जाए तो ये आध्यात्म कहलाता है। एक और एक मिलकर 11 हो जाए तो अमित शाह जी और मोदी जी कहलाते हैं। और एक को एक से मिलने ही ना दिया जाए, ये राजनीति कहलाती है। और एक को एक के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए, ये कूटनीति कहलाती है। और एक से एक मिले और 35 टुकड़े हो जाएं, ये लव जिहाद कहलाता है। ये लव जिहाद कहलाता है। और ऐसे जिहादियों के खिलाफ, ऐसे जिहादियों के खिलाफ, ऐसे जिहादियों का जो जेएनयू में नारा लगाते थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग हमारी जारी रहेगी। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। इनसे मिलने सबसे पहले केजरीवाल गए थे जो आम आदमी पार्टी के, सबसे पहले राहुल गांधी गए थे जो कांग्रेस पार्टी के हैं। ये वो लोग हैं जो उनका समर्थन करते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा हैं और तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल मिलेगा। और हम लोग उनका समर्थन करते हैं कि हम घर में घुस के मारेंगे जिस घर में अफजल निकलेगा। ये 2 विचार हैं मेरे मित्रों, 2 विचार हैं और 2 विकास भी हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं तो वो राम मंदिर का निर्माण कराते हैं। और अकेले राम मंदिर का ही निर्माण नहीं कराते हैं, वो आईआईटी, आईआईएम और आईआईएम एम्स का निर्माण भी कराते हैं और देश के अंदर एक नई व्यवस्था को लागू करते हैं। माननीय मोदी जी आते हैं तो लॉकडाउन लगता है। माननीय मोदी जी अगर लॉकडाउन लगवाते हैं तो 85 करोड़ लोगों को घर बैठे अनाज भिजवाते हैं, राशन भिजवाते हैं। और 20 लाख करोड़ का पैकेज हिंदुस्तान के अंदर माननीय मोदी जी देते हैं। ये मोदी जी का काम है। मोदी जी अगर थाली और थाली बजवाते हैं तो मोदी जी मुफ्त की वैक्सीन भी लाते हैं और कोरोना की वैक्सीन लगवा के पूरे देश को स्वस्थ कर देते हैं। मोदी जी ने अगर मोमबत्ती जलवाते थे लॉकडाउन में तो मोदी जी 18,000 गांव के अंदर लाइट भिजवाने की व्यवस्था करते हैं, जहां आजादी के बाद से कभी लाइट नहीं पहुंची। ये काम मोदी जी ने किया था। मोदी जी अगर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बनवाते हैं तो मोदी जी हिंदुस्तान के अंदर वार ऑफ मेमोरियल भी हिंदुस्तान के अंदर बनवा के देश का ध्यान शहीदों की तरफ, देश का ध्यान क्रांतिकारियों की तरफ आकर्षित करते हैं। मोदी जी अगर काशी में विश्वनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार कराते हैं तो मध्य प्रदेश के अंदर महाकाल बाबा के भी कॉरिडोर का, महालोक का भी माननीय मोदी जी करवाते हैं। माननीय मोदी जी अगर रोहिंग्याओं को भी भगाते हैं तो मोदी जी कश्मीरी पंडितों को भी वहां पर विस्थापित करते हैं और एक करते हैं। मोदी जी अगर सीएए लेके आते हैं, मोदी जी अगर एनआरसी की बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो विस्थापित पाकिस्तान से हिंदुओं को बसाने की भी बात करते हैं। ये काम करती है माननीय हमारी भारतीय जनता पार्टी। बाकी की कोई पार्टी विकास के नाम पर वोट नहीं मांगती। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ विकास के नाम पर वोट मांगती है। हम देश की सुरक्षा के नाम पर वोट मांगते हैं, हम हिंदुस्तान की समृद्धि के नाम पर वोट मांगते हैं। और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी हमको गाली देकर वोट मांगती है। ये 2 बड़े फर्क हैं। मोदी जी ने भारत माता के माथे को विश्व में गौरवान्वित करने का काम किया है। भारत माता के माथे को विश्व में, रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ तो रूस और यूक्रेन के युद्ध में जब हमारे हिंदुस्तान के नौजवान वहां फंस गए जो पढ़ने के लिए गए हुए थे, मोदी जी ने कहा कि एक भी बच्चे के ऊपर उंगली उठ गई तो खबरदार हो जाना, बरखुरदार, कोई भी सुरक्षित नहीं बचेगा। और आपने देखा जिस बस के ऊपर तिरंगा लग जाता था, जिस बस के ऊपर तिरंगे का झंडा लगता था और हमारे बच्चे बैठ जाते थे तो रूस की और यूक्रेन की सेनाएं दोनों पीछे हट जाती थी और हमारे बच्चों को रास्ता देती चली जाती थी। यह होता है देश का मान, यह होता है तिरंगे का सम्मान, यह होता है भारत का मान।
और इसलिए मेरे मित्रों, आप सबसे प्रार्थना करने आया हूं कि शंकर भाई चौधरी जी को कमल का बटन दबाकर आप वोट दे देना। आप ये मान के चलिए कि अकेला शंकर भाई जी नहीं जीतेंगे, आस पड़ोस की सारी सरकारें, आपके रिश्तेदार नातेदार जहां भी होंगे, वो सबका ही सब आपके लिए, सबके सब आपके लिए प्राणपण से जुटाएंगे। हम तो पड़ोसी राज्य के नर्मदा माई की नगरी से आए, शंकर भाई के लिए जान लगा देंगे, आपके लिए जान लगा देंगे। कमल का बटन दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत ધન્યવાદ મિશ્રા સાહેબ આપકા. હવે થરાદ નગરપાલિકાના પૂર્વ પ્રમુખ માનનીય શ્રી લવજીભાઈ વાણિયા સાહેબને વિનંતી કે આપ પ્રસંગે આવો અને આપનું ટૂંકું ઉદ્બોધન રજૂ કરશો. માનનીય શ્રી લવજીભાઈ વાણિયા સાહેબ. સન્માનીય મંચ ઉપર વિરાજમાન વડીલો, આગેવાનો, ભારતીય જનતા પાર્ટીના મિત્રો, દૂર દૂરથી ગામડામાંથી પધારેલા સૌ સમાજના આગેવાનો, વડીલો, ભાઈઓ, બહેનો, પત્રકાર મિત્રો, ખાસ તો શંકરભાઈ માટે, ખાસ મારે પડોશી અમારા વાવ તાલુકાના અમારા સમાજના માણસો એમ કહે છે કે અમારો સિંહ તમારામાં આવ્યો છે, એટલે એમને ખાસ બધા મદદ કરતો. અમે ઘણી ચાહના હતી અને ખાસ દલિત સમાજ માટે વાવમાં જે કામ કર્યું છે એ મને ખબર છે કે દલિત સમાજના 200 માણસોને રાખ્યા છે ડેરીમાં, અને આગળ પણ આપણું થરાદનું પણ ભવિષ્ય ઉજળું છે, થરાદ શહેરનું ભવિષ્ય ઉજળું છે, થરાદ ગામડાનું ભવિષ્ય ઉજળું છે. માટે સર્વે ખૂબ મતદાન ભારે બહુમતીથી જીતાડો. જીત તો નિશ્ચિત છે, પણ એ જીતમાં આપણે સહભાગી બનવાનું છે. ખાસ મારી આજ આ તબક્કે વિનંતી. અસ્તુ. ભારત માતા કી. ખૂબ ખૂબ આભાર લવજીભાઈ વાણિયા સાહેબ. હવે હું રબારી સમાજના અગ્રણી શ્રી રતનભાઈ રૂપાભાઈ રબારીને વિનંતી કરું કે આવો અને આ પ્રસંગે આપના આશીષ પાઠવશો. છે રતનસિંહભાઈ રબારી. ભારત માતા કી જય. સ્ટેજ પર તમામ મહેમાનો, આમંત્રિત મહેમાનો, ભાઈઓ, બહેનો અને વડીલો, વધારે વિશેષ ભાષણ આપણે કરવાની જરૂર નથી. આપણા ચાણક્ય એવા મહાનેતા અમિત શાહ સાહેબ આવી પધી રહેલા છે, તમામ વાતની તમને વાકેફ કરશે. પણ એક જ વાત મારે તમને કરવાની છે કે થરાદ તાલુકાની ભારતીય જનતા પાર્ટીની સીટ આ બનાસકાંઠાની 99 સીટોથી વધારે લીડથી જીતે અને આ તમામ 36 કોમની આલમને જય વિજયનો જયકાર લગાય એવું કમળના નિશાનનું બટન દબાવી અને 5મી તારીખે 95% મતદાન હંગાતે જીતાડીને કમળ ગાંધીનગર મોકલવાનું છે. મારા માલદાર ભાઈઓને 36 કોમને મારા જય વાળવાળા, જય વંદન, જય ભારત. ખૂબ ખૂબ આભાર રતનસિંહભાઈ. હવે હું થરાદ શહેર ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રમુખ શ્રી અજયભાઈ ઓઝાને વિનંતી કે આપ આવો અને આ પ્રસંગે આપનું પ્રાસંગિક ઉદ્બોધન કરશો. શ્રી અજયભાઈ ઓઝા. ભારત માતા કી વંદે. થરાદ વિધાનસભાની આજની આપણા યશસ્વી એવા કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી અમિતભાઈ શાહની બેઠકમાં તમામ ભાઈઓ, બહેનો, કાર્યકર્તાનું સ્વાગત કરું છું. આપણા લોકપ્રિય સાંસદ શ્રી પરબતભાઈ પટેલ સાહેબ, આપણા લોકપ્રિય ઉમેદવાર એવા શંકરભાઈ ચૌધરી, રાજસ્થાનથી પધારેલ અમારા મોગેરા તમામ મહેમાનો, યુવા નેતા શૈલેષભાઈ, પૂર્વ ધારાસભ્ય માવજીભાઈ, થરાદ દરબાર અર્જુનસિંહ, ઉમેદસિંહજી અને દાનાજી, સ્ટેટ ઉપર તમામ મહાનુભાવો. વિશેષ ન કહેતા થરાદ તાલુકાને છેલ્લા 15 વર્ષથી પરબતભાઈ સાહેબે ખૂબ વિકાસ કર્યો છે. છેલ્લા 15 વર્ષથી આપણી સેવા કરી રહ્યા છે. આમ તો રાજકીય 40 વર્ષથી સેવા કરે છે, પણ 15 વર્ષથી ગુજરાત સરકારમાં મંત્રી છે, હાલ ચાલુ સાંસદ છે અને કમિટીના ચેરમેન છે. જ્યારે થરાદના વિકાસને વેગ આપવા માટે પરબતભાઈએ ખૂબ યથાર્થ પ્રયત્નો કરી. કોલેજ હોય, નેર હોય, યુનિવર્સિટી કોલેજ હોય, દાંતીવાડા કોલેજ હોય, અનેક ગણો વિકાસ કર્યો છે. હવે વિકાસને વેગ આપવા માટે ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા આવા હોનાર યુવા નેતા
શંકરભાઈ ચૌધરીને અહીં ઉમેદવારી કરાવી છે, ત્યારે લોકોનો અમે જઈ રહ્યા છે, ખૂબ ઉત્સાહ છે, લોકો સ્વયંભૂ ઉત્સાહમાં છે. જીત તો નિશ્ચિત જ છે, પણ ભવ્ય લીડ સાથે જીતાડો એવી મારી વિનંતી છે. અને ફરી થરાદ સીટ ઉપર કોંગ્રેસ વાળા વિચાર કરે કે અહીં ઉમેદવાર નથી મળતો, એવી લીડ સાથે જીતાડવા માટે હું તમામને વિનંતી કરું છું કે ભારતીય જનતા પાર્ટીનો ગઢ ગણાતી થરાદ બેઠક એકવાર ગઢમાં બાકોરો પાડી ગયા છે, પણ હવે એ બાકોરો અમે નહીં પડવા દઈએ. જય જય ગરીબ ગુજરાત, ભારત માતા કી જય. ખૂબ ખૂબ આભાર અજયભાઈ ઓઝા સાહેબ. હવે થરાદ તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ સન્માનીય શ્રી દાનાભાઈ માળી સાહેબને વિનંતી કે આપ આઓના પ્રસંગે પ્રાસંગિક ઉદ્બોધન કરશો. શ્રી દાનાભાઈ માળી. ભારત માતા કી વંદે. આજે આપણી વિધાનસભાની ચૂંટણીના પ્રચાર અર્થે આપણા ચાણક્ય એવા દેશના ગૃહમંત્રી અમિતભાઈ શાહ પધારી રહ્યા છે, ત્યારે આજના કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત સન્માનીય મંચ, થરાદ વિધાનસભામાંથી પધારેલા સૌ મારા વહાલા ભાઈઓ, મતદાર યુવાનો, માતાઓ, બહેનો, મિત્રો, અમે આ વિધાનસભાની ચૂંટણી શંકરભાઈ આપણા આડીખમ એવા વિકાસ પુરુષ ઉમેદવાર જ્યારે આપણી વિધાનસભામાં ઉમેદવાર તરીકે અહીંયા ઉપસ્થિત છે, ત્યારે મિત્રો અમે 35 ગામોનો પ્રચાર કર્યો, ત્યાં સભાઓ કરી. મિત્રો 95 થી કરીને આજ સુધી અમે પ્રચાર અર્થે ગયા છે, ત્યારે ન ભૂતો ન ભવિષ્ય, જ્યારે જનમેદની સીધો પ્રજાના મતદારોમાં કરંટ કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના આપણા યુવા અને વિકાસ પુરુષ શંકરભાઈ ચૌધરી સાહેબને જંગી બહુમતીથી જીતાડવા માટે સૌમાં ઉમળકો છે, ત્યારે મિત્રો આપ સર્વે જ્યારે અહીંયા પધાર્યા છો, ત્યારે આપ સર્વેને બે હાથ જોડીને વિનંતી કરું કે મિત્રો ગુજરાત રાજ્યમાં 150 થી વધારે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સીટો આવવાની છે, ત્યારે આપણા શંકરભાઈ ચૌધરી જંગી લીડથી જીતવાના છે. ત્યારે તમામ અહીંયા પધારેલા સૌ ગ્રામજનો, વિસ્તારના મતદારોને વિનંતી કે તમારા બૂથમાંથી વધારેમાં વધારે લીડ કમળની નીકળે, ભાજપની નીકળે, એ દિશામાં આપ સર્વે મતદાન બહુમતીથી કરાવી અને જંગી બહુમતીથી શંકરભાઈને જીતાડો એવી આપ સર્વેને બે હાથ જોડીને વિનંતી. અસ્તુ. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. ખૂબ ખૂબ આભાર દાનાભાઈ માળી સાહેબ. હવે પ્રજાપતિ સમાજના પ્રમુખ શ્રી સેધાભાઈ પ્રજાપતિ સાહેબને વિનંતી કે આપ આવો અને આ પ્રસંગે પ્રાસંગિક ઉદ્બોધન કરશો. શ્રી સેધાભાઈ પ્રજાપતિ સાહેબ. બોલો ભારત માતા કી. આજે માનનીય ભારત સરકારના ગૃહમંत्री श्री अमित शाह साहेबना विश्वास सम्मेलन में राजस्थान से पधारे हुए मेरे गृह मंत्री श्री साहब और राजस्थान से पधारे हुए मेरे मुगेरे मेहमान और मेरे बनासकांठा जिला के सांसद श्री परबत भाई पटेल साहेब, हमारा थरादना राजवी ने युवा और हमारा मित्र अर्जुन सिंह वाघला साहेब, शैलेष भाई, हमारा मावजी भाई पटेल साहेब और स्टेज पर विराजमान सर्वे महानुभावों, सामे बैठेला युवाओं, माताओं, वडीलों, आप सर्वे ने मारा जय हिंद, जय माताजी. આજે આટલી વિશાળ સભામાં આપણા માનનીય ઉમેદવાર શ્રી શંકરભાઈ ચૌધરી સાહેબ, મિત્રો અમને છેલ્લા 10 વર્ષથી અનુભવ છે વાવ વિસ્તારમાં જે શંકરભાઈ ચૌધરી સાહેબે કામ કર્યું અને થરાદ વિસ્તારમાં આપણા આદરણીય પરબતભાઈ પટેલ સાહેબે જે વિકાસના કામો કર્યા અને 18 આલમને સાથે લઈ ચાલનારા એવા વીર પુરુષ આદરણીય શ્રી પરબતભાઈ પટેલ સાહેબ અને શંકરભાઈ સાહેબ, આપ સર્વેને 18 આલમને હું વિનંતી કરું કે 5 તારીખે 5મી ડિસેમ્બરે 100% મતદાન કરી
કરીને કરાવજો અને ભવ્ય કમલને વિજય બનાવજો અને શંકરભાઈને વિજય બનાવજો એવી આપને હું વિનંતી કરું છું. વધારે ના બોલું. અસ્તુ ભારત માતા કી જય હિન્દ, જય ભારત. પધારેલા સૌ મતદાર ભાઈ બહેનોને ખાસ વિનંતી કે આપ શાંતિ જાળવશો. જ્યાં જ્યાં તમને છાંયડો મળે ત્યાં આપ આપનું સ્થાન ગ્રહણ કરી લેશો. થોડી જ ક્ષણોમાં માનનીય શ્રી અમિતભાઈ શાહ સાહેબ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત થઈ રહ્યા છે. હવે હું થરાદ રાજવી શ્રી અર્જુનસિંહ વાઘેલા સાહેબને વિનંતી કરું કે આપ આવો અને આ પ્રસંગે આપનું પ્રાસંગિક ઉદ્બોધન રજૂ કરશો. શ્રી અર્જુનસિંહજી વાઘેલા સાહેબ. આજે આપણી વચ્ચે જ્યારે કેન્દ્રના મંત્રી ગૃહમંત્રી શ્રી આપણે ગુજરાતથી મોકલેલા અમિતભાઈ શાહની સભામાં ઉપસ્થિત આપણા લોકલાડીલા સાંસદ પરબતભાઈ પટેલ સાહેબ, રાજસ્થાનથી અને એમપીથી પધારેલા મહાનુભાવો, આપણા પૂર્વ કેબિનેટ મિનિસ્ટરની રેન્ક આવતા માવજીભાઈ પટેલ સાહેબ, શૈલેષભાઈ, ઓમજી બાવા, સૈદાભાઈ, લવજીભાઈ, તમામ મંચ તથા મારા સમય બિરાજેલા વડીલો તથા યુવા ભાઈઓ, માતાઓ, બહેનો, અહીંયા બધા જ મહાનુભાવોએ આપને ભાજપમાં બહુમતીથી વોટ કરવા અપીલ કરી છે. એ જ અપીલ કરવા અહીંયા હું પણ આવ્યો છું કે અહીંયા દર વર્ષે આપણે જે 2.5 વર્ષ પહેલાંથી એના 15 વર્ષ પહેલાં આપણે જે પ્રમાણે પરબતભાઈ પટેલ સાહેબને અહીંયાથી સૌથી વધારેમાં વધારે લીડથી મોકલ્યા હોય એવી જ રીતે આ વખતે આપણે પણ શંકરભાઈ ચૌધરી સાહેબને આપણા થરાદ તાલુકામાંથી અહીંયાનું એક કમળ ગાંધીનગર મોકલીને બહુમતીથી વિજય બનાવે એવી જ આશા સાથે આપ સૌને એક વિનંતી કરું છું કે મોટામાં મોટી સંખ્યામાં ભાજપને વોટ અપાવી અને વિજય બનાવો. જય માતાજી. ખૂબ ખૂબ આભાર. આપણી વચ્ચે વાવ વિધાનસભાના ભારતીય જનતા પાર્ટીના લોકલાડીલા ઉમેદવાર શ્રી સ્વરૂપસિંહ ઠાકોર પધાર્યા છે. આપણે તાળીના ગડગાડથી સ્વરૂપસિંહ ઠાકોરને વધાવી લેશું. થરાદ તાલુકા સહકારી ખરીદ વેચાણ સંઘના ચેરમેન સન્માનીય શ્રી જીવરાજભાઈ પટેલ સાહેબને વિનંતી કે આપ આવો ને આ પ્રસંગે આપનું પ્રાસંગિક ઉદ્બોધન રજૂ કરશો. શ્રી જીવરાજભાઈ પટેલ સાહેબ. ભારત માતા કી, ભારત માતા કી. આજે ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં આપણને સૌને સંબોધન કરવા માટે આપણા ભારતના ગૃહમંત્રી શ્રી અમિતભાઈ શાહ સાહેબની આયોજિત આ ચૂંટણી સભામાં ઉપસ્થિત સન્માનીય મંચ અને થરાદ અને વાવના ગામડાઓમાંથી આવેલા વડીલો, યુવાન મિત્રો, માતાઓ અને પત્રકાર ભાઈઓ, આ ચૂંટણી એક સામાન્ય ચૂંટણી નથી. આ ચૂંટણી ઉપર આખા વિશ્વની મીટ છે. કારણ કે વિશ્વ નેતા નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબના ગૃહ રાજ્યની ચૂંટણી થઈ છે ત્યારે આપ સૌની વિશેષ જવાબદારી બને છે. આપણા અને આપણા ભવિષ્યના વિકાસ માટે આપણા ઉપર ભરોસો મૂકીને ગુજરાતના પાર્લામેન્ટરી બોર્ડે અને દિલ્હીના પાર્લામેન્ટરી બોર્ડે આદરણીય શ્રી શંકરભાઈ સાહેબને આપણી સમક્ષ કમળ લઈને મોકલ્યા છે. ત્યારે આપણી સૌની ફરજ બને છે કે ભાજપને મળવા પાત્ર એક પણ મતદાન કર્યા વગર મત ન રહે એવી કાળજી રાખીને ભાજપનું 100% મતદાન થાય એવી કામ કરવા માટે આપ સૌને વિનંતી કરું છું. અસ્તુ ભારત માતા કી જય. ખૂબ ખૂબ આભાર માનનીય શ્રી જીવરાજભાઈ પટેલ સાહેબ. ગુજરાત સરકારના વિશ્વ મુદ્દા કમિટીના પૂર્વ અધ્યક્ષ અને વાવ થરાદના પૂર્વ ધારાસભ્ય સન્માનીય શ્રી માવજીભાઈ પટેલ સાહેબને વિનંતી કરું કે આવો ને આ પ્રસંગે આપનું પ્રાસંગિક ઉદ્બોધન રજૂ કરશો. માનનીય શ્રી માવજીભાઈ પટેલ સાહેબ.
બોલો ધરણીધર ભગવાન કી, બોલો ભારત માતા કી. આજે થરાદની પવિત્ર ધરા ઉપર દેશના ગૃહપ્રધાન શ્રી અને ગુજરાતના અડીખમ આગેવાન અમિતભાઈ શાહ સાહેબ જ્યારે પધારી રહ્યા છે એવા ચૂંટણીના પ્રસંગમાં, આનંદના ઉત્સવમાં આપ બધા જ્યાં એમને સાંભળવા માટે પધાર્યા છો એવા ભવ્ય સંમેલનની અંદર રાજસ્થાનથી વિરોધ પક્ષના નેતા આદરણીય શ્રી પુષ્પેન્દ્રસિંહજી, રાજેન્દ્રસિંહજી, મધ્યપ્રદેશના ગૃહમંત્રી શ્રી, આપણા પાડોશમાંથી જ જોધપુરના લુણીના પૂર્વ વિધાયક, રાજ્યના સંસદીય સચિવ, જોધપુર હાઈકોર્ટના સિનિયર એડવોકેટ આદરણીય શ્રી જોગારામજી પટેલ, આપણા પાડોશમાં જ વર્ષો સુધી સાચોરમાં આપણી સેવા કરી છે એવા પૂર્વ વિધાયક આદરણીય શ્રી જીવારામજી, એવા જ આપણા રાણીવાડાના વિધાયક નારણસિંહજી દેવાળ અને રાજસ્થાનથી બીજા પણ પધારેલા મહેમાનો, મધ્યપ્રદેશમાંથી પધારેલા મહેમાનો હર હંમેશા આપણી વચ્ચે કાયમ માટે આપણા સુખ દુઃખના ભાગીદાર રહ્યા છે એવા આદરણીય આપણા સંસદ પરબતભાઈ સાહેબ, સન્માનનીય મંચ પધારેલા મારા વડીલો, ભાઈઓ, બહેનો, માતાઓ, યુવાન મિત્રો, પત્રકારો અને મીડિયાના ભાઈઓ, આપણે બધાએ સંદેશો આપ્યો છે. એ જ સંદેશો મારો પણ છે. આ વિસ્તારની અંદર આપણને જે ઉમેદવાર આદરણીય શંકરભાઈ સાહેબે જે અહીં છે એમને બહોળો અનુભવ છે. 2 ટર્મ રાધનપુરમાં ધારાસભ્ય રહ્યા છે, 1 ટર્મ વાવમાં પણ રહ્યા છે અને હવે આ 5મી ચૂંટણી મને લાગે છે કે થરાદમાં છે. આટલા બહોળો અનુભવ ધરાવનારા અને ડેરીના ચેરમેન ની પણ જવાબદારી નિભાવી રહ્યા છે. આપણે બધાને જે અગાઉની વિકાસની વાત કરી, તમારો જનપ્રતિનિધિ તો 5 વર્ષ તમારા જે કંઈ ટોપા થયા હશે, કર્યા હશે, આદરણીય પરબતભાઈ સાહેબે પણ આ વિસ્તારમાં જેમ અગાઉના વક્તાઓએ વાતો કરી પણ કરીશ. અને શંકરભાઈ, પરબતભાઈ ને માવજીભાઈની જોડી ત્રણે ભેળી થઈને બાકીના તમે જે કામ બતાવશો, જે કામને સિંચશો, એ કામ કરવા માટે અમારી તાકાતમાં તાકાતનો ઉમેરો થશે અને તમારી બતાવેલા ટોપા અમે કરી શકીશું. અને એટલા માટે આપ સર્વેને વિનંતી કરું છું કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવાર આદરણીય શંકરભાઈ ચૌધરી સાહેબને જંગીમાં જંગી બહુમતીથી જીતાડી અને દેશમાં નહીં પણ દુનિયામાં ડંકો વાગે, એ થરાદના લોકો ટીવીમાં જોવે, એ જાતનો આપ મતદાન કરજો અને એ જાતો કમળના નિશાન ઉપર મતદાન કરીને વિજય બનાવજો. એટલી જ વિનંતી કરવા આવ્યો છું. ખૂબ ખૂબ આભાર, ધન્યવાદ. અને મારા સર્વ ખેડૂત ભાઈઓને, ખેત મજૂરોને, ગ્રામ કારીગરોને, શોષિતોને, પીડિતોને, દલિતોને, વેપારીઓને અને અમારા યુવાન મિત્રોને મારી ખાસ વિનંતી છે. ખૂબ ખૂબ આભાર માવજીભાઈ પટેલ સાહેબ. હવે હું આપણા બનાસકાંઠાના લોકલાડીલા સાંસદ સભ્ય સન્માનીય શ્રી પરબતભાઈ પટેલ સાહેબને વિનંતી કરું કે આવો અને આ પ્રસંગે આપનું પ્રાસંગિક ઉદ્બોધન રજૂ કરશો. માનનીય શ્રી પરબતભાઈ પટેલ સાહેબ. ભારત માતા કી, ભારત માતા કી. મિત્રો, આજે થરાદ વિધાનસભામાં આપણા વિજય વિશ્વાસ સંમેલનમાં આપણા ગુજરાતના પનોતા પુત્ર અને કેન્દ્રના ગૃહમંત્રી આદરણીય અમિતભાઈ શાહ
આપણા વચ્ચે મિત્રો થોડી જ વારમાં આવે છે. આપણે અમિતભાઈને સાંભળવાના છે, એમનું માર્ગદર્શન લેવાનું છે. પણ આજની આ સભામાં આ ઉપસ્થિત બધા જ મહાનુભાવો, મધ્યપ્રદેશના ગૃહમંત્રી છે નરોત્તમજી, રાજસ્થાનના વિરોધ પક્ષના નેતા પણ છે, રાજસ્થાનના ધારાસભ્યશ્રીઓ, આપણા પાડોશી બધા જ, બાલી હોય, રાણીવાડા હોય, પૂર્વ ધારાસભ્યો ભાઈ હાથુર જીવારામ, ભાઈ લુણી, JR પટેલ, બધા જ આગેવાનો, અહીંના આપણા બધા જ આગેવાનો. આમ તો અમારે રમેશભાઈએ શરૂઆતમાં અમે કોણ છીએ એની હાજરી પુરાઈ દીધી છે. એવા મંચ ઉપર ઉપસ્થિત બધા જ આગેવાનો અને આપણા લોકપ્રિય ઉમેદવાર આદરણીય શંકરભાઈ, સમગ્ર ટીમ અને ખૂબ વિશાળ સંખ્યામાં આખી વિધાનસભા વિસ્તારમાંથી એક ગામમાંથી આવેલ તમારા મારા વડીલો, મુરબીઓ, યુવાન દોસ્તો, બહેનો, માતાઓ, દીકરીઓ અને પત્રકાર મિત્રો, ઉપસ્થિત નામી નામી આપ સર્વે, સામે બેઠેલા તમે બધા, અમે અહીં જે બેઠા છો એ બધાને તમે બેસાડનારા છો. તમારા થકી અમે અહીં બેઠા છો. તમે જે ગ્રામ વિસ્તારમાં રહીને ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર તરીકે, સમાજના આગેવાન તરીકે, સરપંચ તરીકે, સહકારી ક્ષેત્રના આગેવાન તરીકે, તાલુકા જિલ્લા પંચાયતના સભ્ય તરીકે રહીને અને પ્રજાના નાના નાના ટોપા કરીને જે સરકાર સુધી પ્રજાનો અવાજ પહોંચાડીને એમના વિકાસમાં જે સહભાગી થયા છો અને એમના થકી મિત્રો તમે અમને અહીં બેસાડો છો. ભાઈ અમે ચૂંટણી સભાઓ કરશું, તમને વિનંતી કરશું, પણ ઘર ઘર સુધી જઈને મતપેટી સુધી એક મતદાર લાવવાનું કામ તમે બધા કરો છો. અહીં બધા નથી આવ્યા, પણ તમે જે છો અમારા વોટના વાહક, તમારા દ્વારા ગામે ગામ 18 આલમા વિસ્તારમાં રહેતી તમામ જ્ઞાતિઓ બધા જ ભાઈચારાની ભાવનાથી રહે, સહકારની ભાવનાથી રહે. અને હું મિત્રો કાયમ કહેતો આવ્યો છું કે મોભને 2 ખીલા છે, ખમે ઈ મોટો અને ખમચાયેલા લોકો જે આગેવાનો છે એના દ્વારા મિત્રો આજ સુધી ભારતીય જનતા પાર્ટી સેવાને ભરેલી પાર્ટી છે. કોંગ્રેસે 47 વર્ષ રાજ કર્યું અને 47 વર્ષના શાસનમાં અહીં જો મિત્રો કામ થયો હોત તો આપણું કોઈ કામ બાકી ન હોય. તમે મને 85 થી 90 કોંગ્રેસમાં ધારાસભ્ય ચૂંટીને મૂક્યો હતો, 85 થી 98 અપક્ષ ધારાસભ્ય પણ ચૂંટીને મૂક્યો હતો. પરબતભાઈ તો તમારા ધારાસભ્ય ઇનાઈ હતા, પણ જો રાજ્યનો ધણીધુરી, રાજ્યનો મુખિયા, રાજ્યના મુખ્યમંત્રીની અપેક્ષા ન હોય, ઈચ્છા શક્તિ ન હોય તો મિત્રો ક્યાંય વિકાસ થતો નથી, ક્યાંય કોઈ વિકાસનું પાંદડું ફરકતું નથી. કોંગ્રેસની ઈચ્છા શક્તિ નથી. ગરીબ ગરીબ રહે, અભણ અભણ રહે, ખેડૂત પણ મારો ગરીબ રહે. અને અકાળ પડતા રહે દુષ્કાળના જમાનામાં કે રોજ સરકાર પાસે માંગવા આવે, માંગણ રાખીએ, આ દશા કોંગ્રેસની હતી. જે પીવાનું પાણી મળતું નહોતું, નરેન્દ્રભાઈ જ્યારથી રાજ્યના મુખ્યમંત્રી બન્યા ત્યારથી જે વિકાસની હરણફાળ ભરી છે, જે પીવાનું પાણી માંગતા હતા એની જગ્યાએ નર્મદા માટે ઉપવાસ ઉપર બેઠા, નર્મદા બંધની ઊંચાઈ વધારી, જેના થકી નર્મદાના નીર આપણા વિસ્તારમાં આવ્યા. સુજલામ સુફલામ જે કોંગ્રેસ હોત તો કદી પાણી આપણે માંગો જ નહીં. કોંગ્રેસના આગેવાનો વ્યક્તિ એમ કહેતા હતા કે પાણી અમે આપી શકવાની, માંગવાનું બંધ કરો. નેનાવા સુધી જે પાઇપલાઇન મંજૂરી આપણી સુજલામ સુફલામ મંજૂર થયેલી ને અટકાવનાર પણ જે તે વખતના ક્યાંક આપણા આગેવાનો છે ને કોંગ્રેસના આગેવાનો વિધાનસભામાં પણ ઊભા થઈ જતા હતા. ઘણું બધું મિત્રો વિકાસને ખૂબ અવરોધ્યો છે અને અત્યારે એવી વાત લઈ નીકળ્યા છે કે અમે આવશો તો આમ કરશું, ક્યાં કેમ કે અમે આ કર્યું છે. તમે કરો શું ભાઈ? છેલ્લા 27 વર્ષથી તો તમે કંઈ દેખાતા નથી. સરકાર અમારી ભાજપની ચાલે છે અને ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે નરેન્દ્રભાઈએ આવીને જે મિત્રો વિકાસની કૂચ આગળ વધારી છે, જ્ઞાન યોગનો ઝળહળતો કર્યો, જેમાં શાળા પ્રવોત્સવ, કન્યા કેળવણી, શાળા આરોગ્ય કાર્યક્રમ, ગરીબો માટે ગરીબ કલ્યાણ મેળા, ખેડૂતો માટે કૃષિ મહોત્સવ અને સાથે સાથે મા અમૃતમમાં વાત્સલ્ય યોજના, આયુષ્માન ભારત, પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના, ગેસ. પરબતભાઈ ધારાસભ્ય હતા તો પણ મિત્રો સંસદ સભ્યની કૂપનમાંથી લીધો હતો અને જે પીવાનું પાણી માંગતા હતા એની જગ્યાએ નર્મદાની નહેર અને જે વિસ્તારો વંચિત હતા એને મિત્રો માજનપુરાથી શીપુ સુધીની 635 કરોડના ખર્ચે પાઇપલાઇન, જેના બંને બાજુ 3 કિલોમીટરના તળાવો ભરાવશે. જે વિસ્તાર બાકી રહી ગયો છે
એને પણ મિત્રો આ સરકાર જ પાણી આપે. અટલ ભૂજલ યોજના હોય કે જેના મારફત જે કામ કરવાનું છે, અને તમે જોયું કે હમણાં જ નરેન્દ્રભાઈ જ્યારે મલુપુર આવ્યા ત્યારે લગભગ 2600 કરોડના કામો માત્ર સિંચાઈ માટેના આ જિલ્લાના વિકાસ માટે એમણે આપ્યા છે. ઘણું કર્યું છે. શાળા કોલેજો, શિક્ષણની સંસ્થાઓ, એગ્રીકલ્ચર કોલેજો, આરોગ્યની સેવાઓ હોય, આખું અઠવાડિયું બેસે તો પણ કથા પૂરી ન થાય. અને વિકાસના કામોથી તમે બધા પરિચિત છો. મારા યુવાનોને રોજગારીની તકો આપવા માટે જે યુવાન મેક ઇન ઇન્ડિયા, સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયા, સ્ટેન્ડઅપ ઇન્ડિયાના માધ્યમથી યુવાનમાં જે સ્કિલ છે એને ડેવલપ કરે અને એના માધ્યમથી જે કંઈ કરવા જેવું છે એ કરે. મારો યુવાન રોજગાર આપનારો બને, રોજગાર લેનારો નહીં. નોકરીની તકો પણ છે જ તમારા માટે. કોઈ પણ જાતની ઇન્ટરવ્યૂ વગર પીએસઆઈની ભરતી સુધી મિત્રો તમારા પોતાના ઉપર લેખિત પરીક્ષાના આધારે તમને મિત્રો નિમણૂકો આપવામાં આવે. આ નરેન્દ્ર મોદીના શાસનમાં મિત્રો શક્ય છે. ગુજરાતમાં હતા ત્યાં સુધી ગુજરાતમાં, અને કેન્દ્રના દિલ્હીના પ્રધાનમંત્રી થયા પછી દિલ્હીમાં પણ વર્ગ 3 સુધીમાં ઇન્ટરવ્યૂ રદ કરી. આ કામ નરેન્દ્ર મોદીનું છે. એક ઘરવાળો વ્યક્તિ તમામ પ્રજાનું હિત, પ્રજાનું ભલું શામાં છે, પ્રજાનું સુખ શામાં છે, આ નજરમાં રાખીને મિત્રો આપણા માટે 20 કલાક સતત મિત્રો બચતા છે. આસોની નવરાત્રી હોય કે ચૈત્રની નવરાત્રી, માત્ર પાણી ઉપર રહીને પ્રજા માટે, પ્રજાના ઉપર આજ શક્તિના આશીર્વાદ ઉતરે એટલા માટે મિત્રો નવરાત્રિના ઉપવાસ પણ ન કરોડા. કોરોનાની મહામારીમાં મેં તમે બધાએ જોયું કે મિત્રો વિકસિત દેશો અમેરિકા જેવા પણ જે દુઃખી થઈ ગયા, જેને આપણે વેક્સિન આપી અને આપણે આપણી પોતાની વેક્સિન મારફત લગભગ 230 કરોડ લોકોને વેક્સિનના ડોઝ 230 કરોડ આપ્યા. આજે કોરોના ગયો નથી, પણ વેક્સિનને લીધે આપણે સલામત થઈ ગયા. પડોશી દેશોને પણ આપ્યો. આ મિત્રો જેવું તેવું કામ નથી, વસૌધૈવ કુટુંબકમ. અને રશિયા અને યુક્રેનની લડાઈમાં આપણા વિદ્યાર્થીઓ ત્યાં ભણતા હતા. એવો મળે જ માણસ આપણો વડાપ્રધાન હોય કે એના કહેવાથી યુક્રેન અને રશિયાએ આપણા વિદ્યાર્થીઓને માત્ર ત્રિરંગો લઈને જે નીકળે એમાં પાકિસ્તાનના પણ કેટલા એમાં આવી ગયા. તિરંગાની લાજ મર્યાદા અને નરેન્દ્ર મોદીની આન માન શાન આ મિત્રો નરેન્દ્ર મોદી કરી. ઘણું કર્યું છે, ઘણું કરવાનું બાકી છે. અને મારે મારા કિસાન મિત્રો માટે તો કેવું છે, જેમ ગરીબો માટે ગરીબ કલ્યાણ મેળા છે, શ્રમિકો માટે છે, માંગ્યા વગર મા પણ ન પીરશે, 24 કલાક લાઇટ, 8 કલાક 3 ફેજ અને 16 કલાક સિંગલ ફેજ, 6000 રૂપિયા કિસાન સન્માન નિધિના તમારા બધાના ખાતામાં જમા થાય, ફોર્મ પણ ભર્યા વગર. આ કામ મિત્રો બીજો કોઈ કરી શકે નહીં. આવું ઘણું બધું કર્યું છે. ત્યારે મિત્રો કામો ઘણા કર્યા છે, રોજ તમને કહીએ છીએ, પણ તમારે પણ આનાથી પરિચય તો ત્યારે બધું ભૂલીને સોમનાથ દાદાનો જે વસવાટ હોય, દ્વારકામાં શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન હોય, અંબામાં 51 શક્તિપીઠનો વાસ હોય, ઉજ્જૈન મહાકાલ હોય, કાશી વિશ્વનાથ હોય, ઘણું બધું કર્યું છે. અને આ બધું જ્યારે છે ત્યારે પૂજ્ય મહાત્મા ગાંધીની ભૂમિ, સરદાર વલ્લભ પટેલની ભૂમિ, દયાનંદ સરસ્વતીની ભૂમિ અને નરેન્દ્ર મોદીની ભૂમિ જ્યારે આ છે, અને અમિત શાહ પણ આપણા જ્યારે પનોતા પુત્ર હોય ત્યારે આવો મિત્રો આ બધાના હાથ મજબૂત કરવા, સમગ્ર વિશ્વમાં હિન્દુસ્તાનને વિશ્વગુરુ બનાવવા માટે, નરેન્દ્ર મોદીના હાથ મજબૂત કરવા માટે શંકરભાઈ જેવો ઉમેદવાર જે નરેન્દ્ર મોદીની આગેવાનીનો, નરેન્દ્ર મોદી જેના લીડર છે એ પાર્ટીના ઉમેદવાર છે, ત્યારે આપણે કમળના ઉમેદવાર તરીકે તમે બધાએ નક્કી કર્યું છે કે જીતાડવાનો તો છે જ, પણ આજ સુધી ક્યારેય ન મળી હોય એટલી ભવ્ય લીડ. તમે 2007માં મને 43,000ની લીડથી જીતાડ્યો છે. આ વખતે લોકસભામાં મને લીડ આપી, એટલી લીડ આપીને શંકરભાઈને અહીંથી જીતાડીએ જેમ ભાઈ શ્રી દેવી ઉજા કહેતા હતા કે ઉમેદવાર પણ ન મળે. આવું મિત્રો કરીએ. ખૂબ વિશાળ સંખ્યામાં આવ્યા છો. આપ સર્વેનું સ્વાગત કરું છું, આવકારું છું અને સાંસદ તરીકે વિનંતી કરું છું, 9 સીટો ઉપર તમારી જ્યાં વગ પહોંચે છે ત્યાં આપણા કમળના ઉમેદવારો અને વાવથી ભાઈ સ્વરૂપજી ઠાકોર પણ આપણા વચ્ચે ઉપજ છે, એમનું પણ સ્વાગત છે. એમને પણ આપણે જીતાડવાના છે 9 બેઠક ઉપર. આપ સર્વેનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ભારત માતા કી.
ખૂબ ખૂબ આભાર માનનીય શ્રી પરબતભાઈ પટેલ સાહેબ. હવે હું આપણી થરાદ 8 વિધાનસભાના ભારતીય જનતા પાર્ટીના લોકલાડીલા ઉમેદવાર સન્માનીય શ્રી શંકરભાઈ ચૌધરી સાહેબને વિનંતી કરું કે આપ આવો અને આ પ્રસંગે આપ માર્ગદર્શન કરશો. માનનીય શ્રી શંકરભાઈ ચૌધરી સાહેબ. બધા માફ કરજો, થોડી વ્યવસ્થા ઘણીએ કરી હતી, ઘણી બધી વ્યવસ્થા કરી હતી, પણ છતાંય તડકે બધાને ઉભા રહેવું પડ્યું હોય તો બધાના હૃદયથી બધાનો માફી માગું છું, બધાને ક્ષમા. આજે તડકો સહન કરવો પડે છે, પણ તમને આ તમારું તપ છે. 5 વર્ષ પ્રજા કલ્યાણનું કામ કરી અને કાયમી ટાઢક અને સાંયડો મળે એવી વ્યવસ્થા કરીશું. આપણા બધાની વચ્ચે જે મહેમાનો પધાર્યા છે એ સોનાની સાંકળથી બાંધીને લાવીએ ને, બસ આ બાજુ જવાની આવું થોડા આવી જજો, એટલે થોડો તડકો તો રહેશે ત્યાંથી, પણ આ બાજુ જગ્યા છે હજુ જ્યાં ત્યાં બધે છાંયડે, ત્યાં પાછળ પણ લીમડીએ છે, એટલે ત્યાંથી પાછળથી જે છે ત્યાં થોડા આ બાજુ આવી જાય તો ત્યાં પણ બધાને લીમડે ને એ બાજુ બધાને રહી શકાય. તે પાછળ તડકે ઊભા છે એ લોકો આ બાજુ આવતા રહે. ત્યાં છાયા હોય તો હેરાન મત થાજો, પણ જે તડકે ઊભા છે એવા બધા મિત્રોને વિનંતી કે આ બાજુ થોડા આવતા રહો, એટલે થોડું ચેન્જ પણ થોડું થશે. આ મહેમાનોને આપણે અહીંયા મિશ્રા સાહેબ છે, મહારાષ્ટ્ર મધ્યપ્રદેશની અંદરથી સિનિયર કેબિનેટ મંત્રી છે, ગૃહ ખાતું એમની પાસે છે આખા મધ્યપ્રદેશનું, અને એના મિનિસ્ટર તરીકે આપણા બધાની વચ્ચે મિશ્રા સાહેબ છે. આપણે એમને બધા એમનું સ્વાગત કરીએ, આભાર પણ માનીએ. અને આખા દેશની અંદર એક બ્રહ્મ સમાજના આગેવાન તરીકે પણ છે અને સરકારના ભારતીય જનતા પાર્ટીના ખૂબ સિનિયર નેતા છે. આપણે હૃદયથી એક વખત તાલીઓ પાડીને એમને સ્વાગત કરીએ. રાજસ્થાનનું સત્વ અને જન જન જેમને જાણે છે એવા વિપક્ષના નેતા તરીકેનું કામ હોય, સિનિયર કેબિનેટ મંત્રી તરીકેનું કામ હોય કે પ્રજા કલ્યાણના કામની અંદર રોજે રોજ કાર્યરત હોય એવા રાજેન્દ્ર રાઠોડ સાહેબ અહીંયા આગળ આવ્યા છે. એમને પણ આપણે તાલીઓના ગડગડાટથી એક વખત ખૂબ ખૂબ વધાઈએ. અને હવે થોડા સમય પછી રાજસ્થાનની અંદર પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર આવવાની છે, એટલે એની બધાઈ પણ એડવાન્સમાં આપણે બધા આપીએ એક સાથે. અહીં આપણા MP સાહેબ પરબતભાઈ પટેલ સાહેબ એ અહીંયા સાહેબને લેવા માટે ત્યાં ગયા છે. આ વિસ્તારના સુખમાં દુઃખમાં કાયમી આ વિસ્તારની પ્રજાની પડખે રહ્યા છે. આ વિસ્તારની અંદર નર્મદાનું પાણી પહોંચે, આ વિસ્તારની અંદર હોસ્પિટલો થાય, આ વિસ્તારમાં કાયમી ભલું થાય, એના માટે સતત ચિંતા કરી છે. એવા આપણા MP સાહેબને પણ આપણે તાલીઓથી ખૂબ ખૂબ વધારીએ, પરબતભાઈ સાહેબનું પણ સ્વાગત કરીએ. અને એવા જ અહીંયા આપણા વાવ વિસ્તારના લોકપ્રિય આપણા ઉમેદવાર અને એક ભગત પરિવાર જે કહેવાય એમાંથી આવેલા આપણા સ્વરૂપજીભાઈ ઠાકોરને પણ આપણે ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપીએ. આપણા 20 મુદ્દા અમલીકરણના કેબિનેટ રેન્કના હાઈ પાવર કમિટીના પૂર્વ ચેરમેન આપણા માવજીભાઈ પટેલ સાહેબને પણ આપણે હૃદયથી ખૂબ ખૂબ આવકારીએ છીએ. એવા જ આપણા યુવા આગેવાન, યુવા નેતા, અને સતત હું જ્યારથી અહીં ચૂંટણી લડવા માટે આવ્યો છું ત્યારે મારે પડખે રહીને ગામે ગામ મહેનત કરીને મારી સાથે સતત રહી અને સતત ચૂંટણીના પ્રચારમાં જે કામ કરી રહ્યા છે, મારા કરતાં પણ વધારે કલાક કામ કરે છે એવા આપણા બનાસ બેંકના આગેવાન આપણા ડાયરેક્ટર શૈલેષભાઈ પટેલને પણ આપણે વધાવીએ ખૂબ ખૂબ. આપણા અર્જુનસિંહ બાપુ, એમણે શરૂઆત રાજગઢીથી જ મારું વેલકમ કરીને કરી હતી, એવા આપણા થરાદના રાજવી ઠાકોર સાહેબને આપણે સ્વાગત કરીએ છીએ. આપણા પ્રદેશના નેતા આપણા બેન, આપણા નૌકાબેન, પ્રદેશના મંત્રી નૌકાબેન પ્રજાપતિનું પણ આપણે હૃદયપૂર્વક સ્વાગત. આપણા જીવરાજબા, એમણે પણ ખૂબ આશીર્વાદ મને આપ્યા છે, અહીંયા ભાષણ કરીને પણ આશીર્વાદ આપ્યા, એમનું પણ સ્વાગત કરું છું. સ્ટેજ ઉપર ઉપસ્થિત બધા પાર્ટીના હોદ્દેદારો, પદાધિકારીઓ, તમામનું હું હૃદયપૂર્વક ખૂબ ખૂબ આવકારું છું, તમામનું આભાર માનું છું. રાજસ્થાનથી દેવડા સાહેબ આવ્યા છે, અહીંયા આગળ જોગારામ JR સાહેબ આવ્યા છે, એમને પણ સ્વાગત કરીએ છીએ.
બસ પહેલા થોડો તડકો સહન કરજો થોડું. બસ 5 મિનિટમાં સાહેબ આવે છે ને પછી આપણી ભાષણ આવે એટલે પછી કોઈ ભાષણ નથી, સીધા તમને તમારે સાંભળવાના છે. પણ જરા ક્ષમા કરજો, બધાને માફ કરજો બધા. અમે અંદાજ હશે એના કરતાં તમારે આ વધારે, કદાચ મંડપમાં જગ્યા નહીં હોય પણ દિલમાં જગ્યા છે હો. મારે આ વિસ્તારની અંદર કામ કરવું છે મોદી સાહેબના નેતૃત્વમાં, આપણા અમિતભાઈ શાહ સાહેબના નેતૃત્વમાં. ભાજપની કેન્દ્રની સરકાર ચાલે છે, એવી જ આપણી રાજ્યની સરકાર પણ ફરી બને છે. મારે આ વિસ્તારની અંદર 97 ગામમાં જે વિસ્તારમાં પીવાના પાણીની, નર્મદાના સિંચાઈના પાણીની તકલીફ છે, હું આ જાહેર સભાની અંદર આપ સૌને કહું છું, મારે 97 ગામની અંદર નર્મદાનું પાણી પહોંચાડવું છે. એના માટે મારે તમારો બધાનો સહકાર જોઈએ, તમારો સહયોગ જોઈએ. મારે આ વિસ્તારની અંદર હું ગામે ગામ જઈને બધાની વચ્ચે કહું છું કે થરાદના આંગણે યુવાનોને રોજગારી મળી રહે એટલા માટે મારે એક વિશાળ મોટી જીઆઈડીસી કરવી છે, જેના કારણે એના યુવાનોને રોજગારીની તક ઊભી થાય. મારે દાડમ પકવતા ખેડૂતોના વધારે એને કિંમત મળે, જેમ દૂધના પૈસા મળે છે એ જ પ્રમાણે દાડમમાંથી પણ આવક થાય અને ભાવ તો મળે, પણ ભાવ વધારો મળે. જેમ દૂધમાં મળે છે ને ભાવ નફો, એવું દાડમમાં પણ મળે. એ માટે 2 વર્ષના સમયગાળાની અંદર એ આપણા થરાદનું દાડમ, એનો જ્યુસ એ હિન્દુસ્તાન ને હિન્દુસ્તાન બહાર વેચાતો થઈ જશે, એનું વચન આપ સૌની વચ્ચે આપું છું. એ અમૂલ બ્રાન્ડથી માર્કેટની અંદર વેચાતો હોય આપણો રસ, એ દિવસે કામ મારે કરવું છે. એના માટે તમારો સહયોગ જોઈએ. મારે આપનો સહયોગ એટલા માટે જોઈએ કે કોઈ વ્યક્તિને અહીંથી અમદાવાદ રિફર થવું પડે, કોઈ એટેક આવ્યો હોય, કિડની કેન્સર, એના માટે, અને રસ્તામાં જતો જો એનું પ્રાણ પંખીરું ઉડી જાય તો એવું ન થાય એટલા માટે મારે થરાદની અંદર એક એવી હોસ્પિટલ કરવી છે કે દરેકના પ્રાણ બચાવવાનું કામ આપણી ધરતી ઉપર કરી શકાય. અને આપણું થરાદ એ હવે નાનું નથી રહ્યું. આપ સૌને ભરોસો આપીએ, અહીંયા બેઠેલા યુવાનો, માતાઓ, બહેનો, વડીલો બધાને, કે જેમ પાલનપુર ડેવલપ થયું ને એમ આપણું થરાદ ચળકતું હશે, એ પ્રમાણે આપણું થરાદ ધમધમતું હશે. આ કામ આપણે કરવું છે. આ બધા કામો પૂરા કરવા માટે મારે આપ સૌનો સહયોગ જોઈએ. મેં જાહેરમાં પણ બધા મિત્રોને કીધું છે, ફરી કહું છું, ચૂંટણીની ટિકિટ વાવમાંથી માગી હતી. છેલ્લા 6 મહિના વાવમાં મહેનત કરતો હતો, પરંતુ પાર્લામેન્ટરી બોર્ડ અને આપણા MP સાહેબ અને આપણી લીડરશીપે મને આપ સૌના આશીર્વાદ, તમારા બધાના ભરોસે મને થરાદની અંદર ચૂંટણી લડવા માટેનો મોકો આપ્યો છે. અહીંયા આવ્યા પછી જે પ્રેમ જોઉં છું, જે વડીલો, માતાઓ, બહેનો, જ્યાં જાઉં છું, શંકરભાઈ તમે જીતી જશો, ચિંતા ના કરો, અમે લડા છે. એક વ્યક્તિ એમ બોલે છે, શંકરભાઈ અમે લડીએ છીએ. વડીલો હોય તો એટલા જ આશીર્વાદ આપે છે, માતાઓ બહેનો પણ એટલા જ પ્રેમ અને લાગણીથી આશીર્વાદ આપે છે. અને મારા દિલના ટુકડા જેવા મારા યુવાનો એટલો પ્રેમ અને લાગણી કરે છે કે મને મારું કામ કરવા માટે, આ વિસ્તારનું ભલું કરવા માટે અનેક ઘણી નવી ઉર્જા મને મળે છે. મારે કામ કરવું છે આપ સૌના સહયોગથી, તમારા બધાના ભરોસાથી. અને એક બાબતની ખાતરી આપું છું, અહીંયા બેઠેલા તમામ ઉભેલા છે, કઈ જગ્યા નથી પાછળ, શેક પાછળ ત્યાંથી રસોડા સુધી જે બેઠા છે, ઊભા છે, તમામે તમામ મારા વિસ્તારના મારા સમર્થકો, મારા આગેવાનો, મારા માથાનું છતર કહેવાય એવા તમે આપ સૌ છો. દરેકે 36 કોમ આવી છે. બધાની હાજરીમાં કહું, મને કોંગ્રેસવાળા ગમે એટલી ગાળો બોલે, મને જે કહેવું હોય કે, મારા માટે ગમે એટલા અપશબ્દો વાપરે, પણ હું આપ સૌને ભરોસો આપું છું કે હું એમના માટે અપશબ્દ એક પણ નહીં વાપરું. હું એમના માટે ક્યારેય અપશબ્દ કે ગાળાગાળી નહીં કરું. મારું કામ છે નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબની જે નીતિ છે, મોદી સાહેબને કેટલાય લોકો કેટલીય ગાળો બોલે પણ ચૂપચાપ બધું સહન કરી અને પ્રજા કલ્યાણનું કામ કરે છે. આપણે એમાંથી શીખવાનું છે. અને મારા જે સમર્થક મિત્રો છે એમને પણ મારી પ્રાર્થના છે,
આપણે પણ કોઈ ગાલા ગલીચની ભાષામાં આપણે એવો વ્યવહાર આપણે નહીં કરવાનો. કેમ? આ ભાજપના સંસ્કારો નથી, એ કોંગ્રેસના સંસ્કારો છે કે સામેવાળાને ગાળાગાળી કરે. કેમ? એમની પાસે કોઈ એજન્ડા નથી, એમની પાસે પ્રજા કલ્યાણ માટેનું કોઈ કામ નથી. એટલા માટે માત્ર ને માત્ર કોકના ઉપર કાવા દાવા નાખે છે. હું તો સંવિધાનમાં માનવા વાળો માણસ છું. મને બંધારણની અંદર સંપૂર્ણ ભારતની લોકશાહીમાં ભરોસો છે અને હું માનું છું કે એજન્ડા લઈને જઈએ, જાહેરમાં કહીએ તમે અમને ચૂંટીને મોકલશો તો આટલા કામ કરવાની જવાબદારી અમારી છે. આ હિંમતપૂર્વક બધાની વચ્ચે જઈ અને આ વાત કરવાનો એજન્ડા છે. એટલા માટે આપ સૌની વચ્ચે આવ્યો છું. 2.5 વર્ષ આ વિસ્તારના વિપક્ષના કારણે બગડ્યા છે. દર વખતે ચૂંટણીની અંદર વાત કરે આમ અમે રજૂઆત કરશું, અમે આંદોલન કરશું, અમે ઉપવાસ કરશું, પછી કે અમે તો રજૂઆત કરી, લેટરો લખીને મૂકવાની, અમે રજૂઆત કરી, પરિણામ નથી આવતું. એટલે પછી શું કહે છે? અમારું કોઈ હોભળતું નથી. આ સાંભળો છો? 2.5 વર્ષ એ રીતે ગયા છે એમ કે અમારું કોઈ સાંભળતું નથી. તો તમારું સાંભળતું નથી, તમે ત્યાં કરી શકતા નથી. સરકાર ફરી ભારતીય જનતા પાર્ટીની બને છે તો પછી પ્રજાએ પોતાના 5 વર્ષ શું કામ બગાડવા જોઈએ? એક બાજુ જવાબદારી લઈને હું કહેવા વાળો છું, હું કામ કરાવી આપીશ, મારી જવાબદારી છે, મારે આ એજન્ડા છે અલગ અલગ, એ કામ કરવા છે. ચૂંટણી જીતું એના 1 મહિનાની અંદર થરાદમાં મારું કાર્યાલય ધમધમતું થઈ જશે. અહીંયા સુખમાં દુઃખમાં આપ સૌની સાથે રહેવું છે. નાનામાં નાના માણસનું પણ કામ, ગરીબમાં ગરીબ માણસનું પણ ટાંપું ત્યાંથી સેવા કેન્દ્રના માધ્યમથી થાય એ કામ મારે કરવું છે. અને એમાં તમારા બધાનો સહયોગ મને મળે તો આ કામને આપણે પૂરું કરી શકીએ. બધા કહો છો પ્રેમથી, બધા કહે છે ખૂબ મતદાન કરશું, શંકરભાઈ ચિંતા ન કરશો. પણ ચૂંટણી શંકરભાઈ એકલો ન લડી શકે, ન પહોંચી વળે. મારા માટે વિસ્તાર નવો છે, આ વાત મારે સ્વીકારવી પડે જાહેરમાં. મારે પરિચય બધાનો કળવો છે, મારે બધાને દિલથી દિલ મેળવો છે, મારે એક એક વ્યક્તિના દિલ જીતવા છે મારે. પણ સમય થોડો છે. હું ચૂંટણી જીત્યા પછી દરેક ગામે જેમ ચૂંટણી પ્રચારનો પ્રવાસ કરું છું ને એ જ રીતે 1.5 મહિનાનો સતત પ્રવાસ કરીને 2-3 કલાક એક ગામમાં બેસી મારે તમામ આગેવાનોને નામથી મારે જાણવા છે, ઓળખવા છે, દરેકને હૃદયમાં સમાવવા છે. માત્ર મતથી નહીં, મતની સાથે સાથે તમારા દિલ પણ જીતવા છે મારે. અને એમાં તમારા બધાનો સહયોગ મળે એવી આપ સૌની પાસે મારી પ્રાર્થના છે. મારે કામ 97 ગામ માટેનું જે મારી પ્રાયોરિટી છે, માં જગદંબાને પ્રાર્થના કરું, ધરણીધર શામળાને પ્રાર્થના કરું કે હું જે બોલું છું એના માટે અમને એટલી શક્તિ આપ કે જેના કારણે બધાના સપના છે, દરેકની આંખોમાં સપના છે કે આ શંકરભાઈ છે આપણા માટે આ પાણીનો પ્રશ્ન આપણો હલ કરી આપશે. તો એ સપના પૂરા કરવા માટેની માં જગદંબા અમને શક્તિ આપજે. અને ભારતીય જનતા પાર્ટીની 150થી વધારે સીટો અહીંયા આગળ ગુજરાતની અંદર આપણી સરકાર બને છે. તો એમાં તમે એટલી મોટી લીડ આપો કે હું ગાંધીનગરની અંદર હક અને અધિકારથી મારા થરાદ માટે એમ કહી શકું આ તો કરવો જ પડશે. આ વાત સાથેનું અપેક્ષા સૌની પાસે છે. બસ ખૂબ પ્રેમને લાગણીથી થયું. જે વિકાસની યાત્રા આપણા MP સાહેબે, પરબતભાઈ પટેલ સાહેબે અહીંથી આગળ વધારી હતી, એમણે નર્મદાનું કામ, હોસ્પિટલો, મોડેલ સ્કૂલ, અહીંયા આગળ કૃષિ માટેની કોલેજ, આ બધા કામો જે આગળ વધાર્યા છે. હવે જે નાનું મોટું કંઈ નર્મદાનું કે પાણી બાકી રહેતું હોય તો દિલ્હીની અંદર આપણા MP સાહેબ એ ભારત સરકારની સંસદની ઇરિગેશનની કમિટીના એ પોતે હવે ચેરમેન મોદી સાહેબની સરકારની અંદર સંસદની અંદર બન્યા છે. એટલે પાણીના પ્રશ્ન હવે ત્યાં પણ કોઈ રીતે નથી અટકવાના. મોહાળ વિવાહ અને મા પિરહણે એવો સંજોગ છે. આવા સંજોગોની અંદર ડબલ એન્જિન સરકાર જે કહે છે ને, તો આ ડબલ એન્જિન સરકાર છે. એના લાભ માટે આપણે બધા ભેગા મળીને પૂરેપૂરું મતદાન કમળનું કરો. આવી બધાને વિનંતી, બધાને મળાય, ઓછું મળાય, વધારે મળાય તો પણ જાતે જ બધા કામને સંભાળી લેજો. અમે ખાલી સમાચાર તમને મોકલ્યા અને આપણા સાહેબ શાહ સાહેબ અહીંયા આવે છે અને એમને આવકારવા માટે અહીંયા જગ્યા ક્યાંય નથી. એટલી મોટી સંખ્યામાં આપ સૌ ઉપસ્થિત રહ્યા છો. તમારા બધાનો તમારો શંકરભાઈ હૃદયથી ખૂબ ખૂબ આભાર માને છે.
હેલિકોપ્ટર લેન્ડિંગ થઈ ગયું છે આપણા મુળકપુર આવીને સમાચાર આપ્યા એટલે લગભગ 4 મિનિટની અંદર અહીં આગળ આવે છે તો 4 મિનિટમાં કંઈ આગા પાછું કંઈ પાણી પીવા કેવું જવું પડે એવું નથી શાંતિથી બેહવું છે ને બધાને બધાએ પૂરેપૂરા બેસશો ને બધાએ શાહ સાહેબનું ભાષણ પૂરું થાય ત્યાં સુધી બધા શાંતિથી બેસજો એમને આમાં ઊંચા નીચે થઈને બેહવું હોય થોડી પાછા ઘડીક બેસજો પણ એ સાહેબ આવે પછી અમને શાંતિથી આપણે બધાએ સાંભળજો તો આ વાત મેં કરી બધાએ ઉપાડી લીધી જવાબદારી ચૂંટણીની બધાએ તો હાથ ઊંચા કરીને એક વખત આ મીડિયાના મિત્રો જોશે બાકી બધા જોશે તો એમના બધાની હાજરીમાં એક વખત તમે બધા ભારત માતાની જય બોલો ભારત માતા કી ભારત માતા કી નરેન્દ્રભાઈ તુમ આગે बढ़ो અમિતભાઈ તુમ આગે बढ़ो આ અમિતભાઈ સાહેબ આવે ત્યારે બોલાવજો એમના માટે એટલા માટે બોલાવવા પડે કે કાશ્મીર હા હા એમના માટે એટલા માટે આપણે સ્વાગત કરવું પડે અમિતભાઈનું સ્વાગત એટલા માટે કરવું પડે કે કાશ્મીરની જે સમસ્યા હતી ને વર્ષોથી એ ભારત માતાના મુકટમાં જે કાળી લીટી દોરેલી હતી ને વર્ષોની એ માણસે સંસદની અંદર મોદી સાહેબના નેતૃત્વમાં એ લીટીને 370ની કલમને ભૂંસી અને ભારત માતાનો મુકટ એ આખા વિશ્વની અંદર ચમકતો કર્યો છે એવો નેતા આપણા વચ્ચે આવે છે ને એટલા માટે આપણે બધા એક સાથે એમને કહેશું અમિતભાઈ તું આગે બઢો તમે આવે ત્યારે તમે બધા એમને કહેજો ત્યાં સુધી આપણા બેન છે દેવિકા બેન કે શું બેન એક ભજન કંઈક કરો એટલે ત્યાં સુધી ચાલે તમે ગીત કે એવું કંઈક સારું મીડિયાના મિત્રોને ખાસ વિનંતી કે આપ આપના લાઈવ કાસ્ટિંગ માટેના સ્ટેન્ડ લગાવી અને નીચે બેસશો કારણ કે પાછળથી એવી રિક્વેસ્ટ છે કે આપ એમને મંચને જોવા માટે થોડી અગવડ પડે છે તો મીડિયાના મિત્રોને ખાસ નમ્ર વિનંતી કે આપ સ્ટેન્ડ લગાવી અને આપ નીચે બેસશો
અહીં જે બધા બેઠા છે છેલ્લે સુધી છે, છેલ્લે સુધી બધા બેઠા છે, બધાને ઊંચા હાથ કરવા છે, ખ્યાલ આવે. બીજી વાત, જેના હાથમાં ભગવો છે, ભાજપનો ભગવો છે, બધા ઊંચા કરજો. મીડિયા વાળા શૂટ છેલ્લે સુધી છે, હજુ બાકી છે. મારે ભાજપનું ખૂબ ખૂબ આભાર બધાનો. બેન આપનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. હા, આપણા દેશના યશસ્વી ગૃહમંત્રી, સહકારિતા મંત્રી, ગુજરાતની ધરતીના સપૂત આપણા અમિતભાઈ શાહ સાહેબ આપણા બધાની વચ્ચે અહીં આગળ કેમ્પસમાં આવી ગયા છે. તાળીઓના ગડગડાટથી આપણે બધા એમનું સ્વાગત કરીએ. અમિતભાઈ તું આગે વડો. હવે તમે ચાલુ રાખો. કાશ્મીરની સમસ્યાનો પરમેનન્ટ ઉકેલ કરવા વાળા, દેશની સરહદોને સલામત કરવા વાળા આપણા યશસ્વી ગૃહમંત્રી, આપણા ગુજરાતની ધરતીના સપૂત આપણા અમિતભાઈ શાહ સાહેબ આપણા બધાની વચ્ચે પધાર્યા છે. ફરી એક વખત જોરદાર તાલીઓના ગડગડાટથી આપણે આપણા નેતા, આપણા યુવાનોના હૃદય સમ્રાટ આપણા અમિતભાઈ શાહ સાહેબને આપણે તાલીઓના ગડગડાટ સાથે આપણે બધા વધાવીએ. ભારત માતા કી, ભારત માતા કી. અમિતભાઈ તુમ આગે बढ़ो, અમિતભાઈ તુમ આગે बढ़ो, અમિતભાઈ તુમ આગે बढ़ो. તાલીઓના ગડગડાટથી એક વખત આપણા નેતાને આપણે વધાવીએ. નૂતન ભારતના વર્તમાન ચાણક્ય, ભારતની સરહદોને સુરક્ષિત કરનારા, ગુજરાતના પનોતા પુત્ર, કેન્દ્ર સરકારના ગૃહપ્રધાન અને સન્માનીય સહકાર મંત્રી સન્માનીય શ્રી અમિતભાઈ શાહ સાહેબ આપની વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. ત્યારે આપણે જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટથી અમિતભાઈ શાહ સાહેબને વધાવીશું. અમિતભાઈ तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. ખૂબ ખૂબ આભાર સૌનો, આપ સૌનો. સન્માનીય અમિતભાઈ શાહ સાહેબ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. ત્યારે બનાસકાંઠાના લોકલાડીલા સાંસદ સભ્ય શ્રી પરબતભાઈ પટેલ સાહેબને વિનંતી કરું કે માનનીય અમિતભાઈ શાહ સાહેબને સાફો, તલવાર અને ભાજપનો ખેસ અર્પણ કરી સન્માનિત કરશો. માનનીય શ્રી પરબતભાઈ પટેલ સાહેબ. ભારત માતાની કાળી ટીલી સમાન 370 કલમને હટાવવાનું જેણે ભગીરથ કાર્ય કર્યું છે અને અખંડ ભારતનું જેણે નિર્માણ કરવામાં પોતાનું શક્તિ અર્પિત કરી છે, સન્માનીય અમિતભાઈ શાહ સાહેબને આપણે સન્માન થઈ રહ્યું છે. તો આપણે તાળીઓના ગડગડાટથી આપણે વધાવી લઈશું. આપણે આ પાવન ધરા પર રાષ્ટ્રીય નેતાઓ નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ, અમિતભાઈ શાહ સાહેબ જ્યારે આવતા હોય ત્યારે આપણે હૃદયથી ખૂબ પુલકિત હોઈએ છીએ. તો આપણે જોરદાર તાળીઓથી અમિતભાઈ શાહ સાહેબનું સ્વાગતને વધાવીશું. ખૂબ ખૂબ માનનીય સંસદ સભ્ય સાહેબ શ્રીએ આપણી મોરપીંછ સમાન આપણી સમાજનું, આપણા વિસ્તારનું મુકુટ અને શિરપુંછ છે એવું પાઘડી બંધાવી છે અને સાહેબ આપણને હંમેશા એનું સન્માન આપે છે. હવે હું આપણા લોકલાડીલા થરાદના વિધાનસભાના ઉમેદવાર શ્રી શંકરભાઈ ચૌધરી સાહેબને વિનંતી કરું કે આપ આવો અને અંબાજી માતાની મૂર્તિ અને ચુંદડી અર્પણ કરી સાહેબને સન્માનિત કરશો. આપણે તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવી લઈશું. ખૂબ ખૂબ આભાર. આપણી વચ્ચે જ્યારે અમિતભાઈ શાહ સાહેબ આવ્યા છે, જેમણે ભારતીય જનતા પાર્ટીના વિકાસની અંદર પોતાની શક્તિ સમર્પિત કરી છે, ત્યારે બનાસકાંઠા જિલ્લા સંગઠનના તાલુકા સંગઠન, જિલ્લા સંગઠન શાહ સાહેબને પુષ્પમાળા અને ખેસ પહેરાવી સન્માનિત કરશે. મંચ સૌ આગેવાનોને વિનંતી કે આપ આવો અને આદરણીય શ્રી અમિતભાઈ શાહ સાહેબને સન્માનિત કરશો. આપણે જ્યારે શોભાયમાન મંચ અમિતભાઈનું સ્વાગત કરી રહ્યો છે ત્યારે આપણે જોરદાર તાળીઓથી વધાવી લઈશું. સર્વે સમાજના આગેવાનો મંચ પર છે અને સર્વ સમાજ વતી માનનીય અમિતભાઈ શાહ સાહેબનું સન્માન થાય છે. સર્વેનો ખૂબ ખૂબ આભાર. બહુ લાંબા સમયથી આપ માનનીય અમિતભાઈ શાહ સાહેબની
રાહ જોઈને બેઠા છો બહુ બહોળી સંખ્યામાં આપ સૌ વડીલો, યુવાન દોસ્તો, ભાઈઓ અને બહેનો ઉપસ્થિત છે, ત્યારે હું આપણા સૌના લોકલાડીલા ગાંધી બાપુ અને સરદાર સાહેબ પછીની બીજી બે આપણી જોડીઓ સન્માનીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ અને સન્માનીય અમિતભાઈ શાહ સાહેબ જ્યારે બીજા સરદાર આપણી વચ્ચે આજે ઉપસ્થિત છે થરાદની પાવન ધરા પર, ત્યારે હું માનનીય અમિતભાઈ શાહ સાહેબને વિનંતી કરું કે આપ સાહેબ આવો અને આ પ્રસંગે અમને માર્ગદર્શન કરશો. શ્રી અમિતભાઈ શાહ સાહેબ, મીડિયાના મિત્રોને વિનંતી કે આપ આપનું સ્ટેન્ડ લગાવી અને નીચે બેસો. માનનીય શ્રી અમિતભાઈ શાહ સાહેબ. મીડિયા વાળા જરા સેટ કરી નીચે બેસાઈ જાઓ પહેલા. હું તો બહુ દાડે થરાદ આવ્યો છું, જરા બધા દેખાય. પ્લીઝ બેસી જાઓ ભાઈ. મારી સાથે બોલો, ભારત માતા કી. ભાઈ આવું ના ચાલે હો. સરહદની પેલી બાજુ અવાજ જવો જોઈએ. બંને હાથ ઉઠાવો, વિજયના સંકલ્પની મુઠ્ઠી ભીંચો અને પ્રચંડ અવાજથી બોલીએ, ભારત માતા કી, ભારત માતા કી, ભારત માતા કી. મંચ પર ઉપસ્થિત મધ્ય પ્રદેશના ગૃહમંત્રી ભાઈ નરોત્તમ મિશ્રાજી, અરે તાલી વગાડો છે મધ્ય પ્રદેશથી અહીં ધૂળ ખાવા આવ્યા જિલ્લા. આપણા સૌના સન્માનીય નેતા અને અહીંના સંસદ સભ્ય ભાઈ પરબતભાઈ પટેલ, જિલ્લા ભાજપના અધ્યક્ષ ગુમાનસિંહજી ચૌહાણ, સ્વરૂપજી ઠાકોર, નારાયણસિંહ દેવલ, નારાયણસિંહજી ક્યાં છે? હા, પુષ્પેન્દ્રસિંહજી, સુમેરપુરના વિધાયક જોગારામ કુવાવત, ભાજપના બહુ જૂના કાર્યકર્તા અને પ્રદેશના નેતા નૌકાબેન પ્રજાપતિ, માવજીભાઈ પટેલ, શૈલેષભાઈ પટેલ, જીવરાજભાઈ પટેલ, ઉમેદસિંહ ચૌહાણ, અજયભાઈ ઓઝા, બાબરાભાઈ પટેલ, દાંતાભાઈ મારી, અર્જુનસિંહ વાઘેલા, જીવારામ ચૌધરી, અનાજી ઠાકોર, હેદુજી ઠાકોર, સેંધાભાઈ પ્રજાપતિ, ભૂરાભાઈ રાજગોર, લવજીભાઈ વાણિયા, નભાભાઈ જગતભાઈ પરમાર, રાજેન્દ્ર રાઠોડજી વિરોધ પક્ષના નેતા છે રાજસ્થાનના. તાલી વગાડો ભાઈ જોરથી. અને આજે જેમને જીતાડવા માટે હું અહીં અપીલ કરવા આવ્યો છું એવા આપણા સૌના લોકપ્રિય ઉમેદવાર શ્રી શંકરભાઈ ચૌધરી. શંકરલાલ આગળ આવો. શંકરભાઈ ચૌધરી. અને આજ જોરથી એકવાર તાલી વગાડો ભાઈ. અને આજના કાર્યક્રમમાં અહીંયા ઉપસ્થિત ભાઈઓ, બહેનો, માતાઓ અને મારા જીગરના ટુકડા જેવા યુવા મિત્રો, બહુ દાડે હું થરાદ આવ્યો છું અને છેક સુધી આ ચૌધરી સમાજની ધોરી પાઘડીઓ દેખીને મન ખુશ ખુશ થઈ ગયું ભાઈઓ. જ્યાં સુધી નજર પડે ત્યાં સુધી માથે માથા છે.
અને હું તો આજે શંકરભાઈ જોડે માગીને થરાદ આવ્યો છું કે મારે આવવાનું છે અહીંયા, કારણ કે શંકરભાઈને વાવ મોકલવાનો નિર્ણય મેં કર્યો હતો ભાઈ, અને આ વખતે બરોબર વ્યવસ્થા કરી છે. ત્યાં સ્વરૂપજી ને અહીંયા શંકરભાઈ બે બાજુ પૂરું થઈ જવાનું થશે ને? કહો ભાઈ, પાક્કું? કાચું નહીં કપાય ને? પાક્કું? મોદી સાહેબ ને કહી દઉં? ચલો, સારું કર્યું તમે બધા હાગમટે નિર્ણય કરી કાઢ્યો ભાઈ. ભાઈઓ અને બહેનો, આજે આ બનાસકાંઠાની ધરતી પર 2022ની વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં થરાદ ને વાવ બે જગ્યાએથી બે કમર જીતાડીને આપણે મોકલવાના છે. આમ તો આપણે ગુજરાત વાળા બધા પાક્કા ગણતરીબાજ હોય, અને એમાં બનાસકાંઠાના ચૌધરીઓ તો ખૂબ ગણતરીબાજ થઈ ગયા ભાઈ. હવે મને કહો, એક જ વાર કામ કરીએ અને બે ફાયદા થાય તો એ કામ ટપ દઈને કરી દેવું જોઈએ કે ના કરી દેવું જોઈએ? જોરથી બોલો, કરી દેવું જોઈએ કે ના કરી દેવું જોઈએ? તો દરેક વિધાનસભામાં બધા મત આપે તો ધારાસભ્ય ચૂંટે ને? જરા જોરથી બોલો ને. પણ તમે શંકરભાઈને મત આપો, ધારાસભ્ય તમે બનાવો, મોટા માણસ બનાવવાનું કામ આ પાર્ટી કરી નાખશે. લો, એટલે એક ટાંપામાં બે કામ થતા હોય તો કરી નાખવા જોઈએ કે ના કરી નાખવા જોઈએ ભાઈ? સાચું બોલજો, કરશો ને? પાક્કું? આ વખતે ભૂલ નહીં પડે ને? મિત્રો, ભારતીય જનતા પાર્ટી અને કોંગ્રેસ પાર્ટી આ બેની વચ્ચે આ બનાસકાંઠાએ નિર્ણય કરવાનો છે. બનાસકાંઠાના સરહદી વિસ્તારે બંને પાર્ટીઓને જોઈ છે. હું પણ બનાસકાંઠામાં 80 થી 90 એક ખખડ 10 સ્કૂટર લઈને ઠેર ઠેર ફર્યો છું ભાઈ. કોઈના ઘેરેથી સવારે નાસ્તો કરીને જઈએ એટલે સૌથી પહેલા કે સ્પેર વ્હીલ ચેક કરજો બરોબર છે કે નહીં, પંચર થાય તો અત્તરમાં ના રહી જાઓ. આવા રોડ હતા. અને આજે તમે બધા કહો, રોડ ઉપર ગમે ત્યાં જવું હોય સડસડાટ ગાડી જાય છે કે નથી જતી ભાઈ? અહીંથી અમદાવાદ સુધીનો અને પાલનપુરથી સરહદ સુધીનો રસ્તો સડસડાટ બન્યો છે કે નથી બન્યો? અરે, હું તો હમણાં નડાબેટ જઈને આવ્યો. નડાબેટ જઈને આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયો. નડેશ્વરી માતાના મંદિર તો પહેલા એ કર્યા હતા દર્શન, પણ જે મોદી સાહેબે ત્યાં સરહદ પર વ્યવસ્થા કરી છે ને ભાઈ, આ નડાબેટની અંદર ટુરિઝમ વધવાનું, રોજગારી વધવાની, અને સરહદના ભાગતા ગામડા મજબૂતી સાથે ભારતની સીમાને સુરક્ષિત કરે એવી વ્યવસ્થા નરેન્દ્રભાઈએ કરી છે. આ નરેન્દ્રભાઈના રાજમાં બનાસકાંઠાનું ગામે ગામ પાકા રોડથી જોડવાનું કામ નરેન્દ્રભાઈએ કર્યું. અને આ સુજલામ સુફલામ યોજના અને હેલિકોપ્ટરથી નર્મદા યોજનાની કેનાલ અને પેટા કેનાલ બે જોઈ મનની અંદર ટાઢક થઈ જાય ભાઈ, ટાઢક થઈ જાય. આ બનાસકાંઠાની અંદર વરસાદનો એક ખેતી કરવી એ મુશ્કેલી હતી. એ બનાસકાંઠાની અંદર મગફળી ને બટેકા બે લેવા વાળા ખેડૂતો આજે કેટલાય થઈ ગયા ભાઈ. થયા છે કે નથી થયા ભાઈ? થયા છે કે નથી થયા? અને પાણી આવે એટલે સમૃદ્ધિ આવે કે ના આવે? પાણી આવે એટલે ઢોર ઢાંકર હચવાય કે ના હચવાય? અરે જોરથી બોલો, હચવાય કે ના હચવાય? તો આ 30 લાખ લીટર દૂધ શંકરભાઈની ડેરી 30 લાખ લીટર દૂધ રોજ પીલવાનું કામ કરે ભાઈ, અને આપણી બહેનોને ચેક મોકલાવે. પાણીની જોડે જોડે અહીંયા આટલી મોટી ઉંમરના વડીલો બેઠા છે. કોંગ્રેસનું રાજ હતું, ભગવાન માથે રાખી કેજો ભાઈ,
અંધારું થાય વીજળી મળતી હતી? જોરથી બોલો, મળતી હતી? વારું કરવા બેસે તો હાથ રોટલા પર પડ્યો, ખીચડી પર પડ્યો કે કઢીમાં પડ્યો, ઘમ પડતી હતી? દજાય તારે ખબર પડે કે આ રોટલો નથી, ખીચડીમાં હાથ પડી ગયો. અને એ જ બનાસકાંઠાના ગામે ગામમાં 24 કલાક વીજળી પહોંચાડવાનું કામ આપણા નરેન્દ્ર મોદીએ કર્યું છે મિત્રો. નરેન્દ્ર મોદી આખા દેશની અંદર સૌથી પહેલા ગામડામાં 24 કલાક વીજળી પહોંચાડવાનું કામ એ વખતના આપણા મુખ્યમંત્રી અને આજના આપણા વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈએ કર્યું. અને એનો સૌથી મોટો ફાયદો કોઈને થયો હોય ને તો બનાસકાંઠાના થયો. બનાસકાંઠાના ગામડામાં 85 થી 89 હું ફર્યો છું સ્કૂટર પર. આઈસ્ક્રીમની દુકાનો નથી દેખાતી. ક્યાંથી દેખાય? ટાડું રાખવાનું મશીન જ નતું, લાઈટ જ નથી, તે ક્યાંથી આવે કહો? ફ્રીજ હતા. અને હવે દરેક ગામમાં દવાની દુકાનો એ થઈ ગઈ અને આઈસ્ક્રીમની દુકાનો એ થઈ ગઈ અને છોકરા ઘરે બેસી મોડી રાત સુધી ભણી મેડિકલ ને એન્જિનિયરિંગમાં દાખલો એ લેતા થઈ ગયા. થયા કે ના થયા ભાઈ? અને હવે તો તમારો દાખલો લેવા દૂરે નહીં જવાનું. આ બનાસ ડેરીએ અહીંયા જ કોલેજ બનાવી નાખી, જેમાં બનાસકાંઠાનું છોકરું પાસ થાય, હારા માર્ક લાવે એટલે સીધો ડાક્ટરનો દાખલો એને ત્યાં જ મળી જાય. કહો મળે કે ના મળે? આપણું અંબાજી માતાનું મંદિર કોંગ્રેસે આવે કેવું રાખ્યું હતું ભાઈ? કહો બરોબર હતું? મન ઠરે એવું હતું? અને આજે ઉપર આ સોનાનો ઝગમગાટ કેવો લાગે છે? લાગે છે ને? બરોબર. 52 શક્તિપીઠ બનાવી દીધા ત્યાં. અને દેશભરના યાત્રિકો જ્યારે પદયાત્રા કરી આવે ઠેર ઠેર વિસામાં બનાવી અને ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે યાત્રિકોના ભોજનની વ્યવસ્થા કરી અને બનાસકાંઠાના ટુરિઝમને વધારવાની વ્યવસ્થા. આ બનાસકાંઠાને કોંગ્રેસ પાર્ટીએ દાણચોરીનું કેન્દ્ર બનાવ્યું હતું. થરપારકરની પેલી બાજ પાકિસ્તાનના લોકો અહીંયા દાણચોરીથી ધંધો કરતા અને આપણી સુરક્ષાને સલામત નથી રાખી. મિત્રો, ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે સરહદો એવી બનાવી, એક ચકલાને ત્યાંથી અહીંયા આવવું હોય ને તો 10 વાર વિચાર કે જવું કે ના જવું, મુહૂર્ત જોઈને જવું, કોઈ પાડી ના દે ભાઈ. ને સમગ્ર બનાસકાંઠાની અંદર જે મૂછે તાવ દઈ આપણને હેરાન કરતા હતા એ બધા સાગમટે બનાસકાંઠો છોડી સરહદની પેલી બાજુ જતા રહ્યા. ભાઈ, સલામતી આપવાનું કામ આ નરેન્દ્ર મોદી સરકારે. થરાદ અમદાવાદ હાઈવે 1200 થી વધુ સર્વેક્ષણ અને 448 હેક્ટરની અધિગ્રહણ, 448 હેક્ટર એનું અધિગ્રહણ પૂરું થઈ ગયું છે. અને જોતામાં આ થરાદથી તમારી ગાડી સીધી બ્રેક વગર અમદાવાદ પહોંચે એવો હાઈવે બનાવવાનું કામ આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની ભૂપેન્દ્રભાઈની સરકારે ચાલુ કર્યું છે. 125 કિલોમીટર લાંબો સાંતલપુરનો રોડ 30 કિલોમીટર 6 લેનમાં બનાવવાનો અને 2023માં આખો રોડ આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર પૂરી દે છે. થરાદ એની અંદર 1537 લાખ રૂપિયાની યોજનાથી 1537 મકાનોને ગટરની યોજના નથી એનું કામ પૂરી કરવાનું કામ કર્યું છે. મિત્રો, હમણાં જ 8,000 કરોડ રૂપિયાના 8,000 કરોડ રૂપિયાના જુદા જુદા કામો ખાલી થરાદ તાલુકામાં એની આધારશિલા રાખવાનું કામ આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે કર્યું. અને બનાસ ડેરીએ ખાલી ગુજરાત નહીં ભાઈ, સાહેબની કોન્સ્ટિટ્યુએન્સી કાશીમાં છે. ક્યાં છે? બનારસ છે, કાશી. બનાસ ડેરીએ
ત્યાં આગળ પણ ખેડૂતોનું દૂધ ભેગું કરી રોજગારી ઊભી કરવાનું કામ કર્યું અને આખા બનાસકાંઠાની અંદર 30 લાખ લીટર દૂધ પ્રોસેસ કરવાનું કામ આ બનાસ ડેરી કરે છે. એ ગ્રીનફિલ્ડ પ્રોજેક્ટ સમગ્ર ભારતની અંદર પહેલો ગ્રીનફિલ્ડ પ્રોજેક્ટ બનાસ ડેરી બેઠા. ગલબાભાઈ જ્યાં હશે ને એમના આત્માને શાંતિ મળતી છે કે ભાઈ ડેરી આજે ચારે બાજુ વિકાસ કરે ભાઈ. મિત્રો, પહેલા આગ્રાનો નંબર હતો બટાકાનું વાવેતર કરવામાં. હું તમને આજે એક સારા સમાચાર આપીને જઉં છું. ગયા વર્ષે આગ્રાને પાછળ પાડી આપણું ડીસા તાલુકામાં દેશમાં 1 નંબર પર આવી ગયું. બનાસકાંઠો 1 નંબર પર આવી ગયું છે. મિત્રો, દૂધવાણી રેડિયોના માધ્યમથી પ્રાકૃતિક ખેતીનો પ્રચાર પ્રસાર અને સુજલામ સુફલામ અને નર્મદા આ 2 નહેરો અને સુજલામ સુફલામ તો 100% જસ તમે નરેન્દ્ર મોદીભાઈને આપજો ભાઈ. મોદીજી હોય નહીં અને સુજલામ સુફલામનું પાણી બનાસમાં પડે નહીં ભાઈ. અને આ 2 બનાસકાંઠાની જીવાદોરીઓ છે. અને આ કોંગ્રેસીઓ આજે વોટ લેવા આવે ત્યારે પૂછજો એમને, આટલા વર્ષો સુધી આ નર્મદા યોજનાને કોણે રોકી? નર્મદા યોજનાનું ભૂમિપૂજન જવાહરલાલ નહેરુએ મારા જન્મ પહેલા કર્યું હતું. મને 58 થી 58 મારા જન્મ પહેલા ભૂમિપૂજન કર્યું, પણ એની પર નામ રખાઈ ગયું સરદાર પટેલનું. ખલાસ. પછી ગાંધી નહેરુ પરિવાર યોજનાના આગળ જ ના વધવા દે. એ દિવસે ભૂમિપૂજન કર્યું હતું. તે 2005 સુધી કોર્ટનો ચુકાદો આવ્યો. ત્યાં સુધી નર્મદા યોજના ઠેલાઈ ગઈ. કોર્ટનો ચુકાદો આવ્યા પછી આ કોંગ્રેસિયા માનતા નતા. નરેન્દ્રભાઈએ આ મરણ ઉપવાસની જાહેરાત કરી અને અમદાવાદમાં ઉપવાસ પર બેઠા અને દિલ્હીની સરકારને ઘૂંટના ટેકવાની ફરજ પડી અને નર્મદાની ઊંચાઈ વધી. નરેન્દ્રભાઈ વડાપ્રધાન બન્યા. 15 દિવસમાં દરવાજા બેસાડવાની શરૂઆત થઈ અને નર્મદાનું પાણી આ બનાસકાંઠા સુધી આવ્યું ભાઈ. નર્મદાનું પાણી. અને એ જ કોંગ્રેસ પાર્ટી, એમના નેતા રાહુલ ગાંધી આજે અહીંયા યાત્રા કરવા નીકળ્યા છે. મહારાષ્ટ્રમાં નીકળ્યા હતા અને જોડે મેઘા પાટકરને લઈને ફરતા હતા. બોલો, ઓળખો છો ને મેઘા પાટકરને? જેને 20 વર્ષ સુધી નર્મદાનું પાણી બનાસકાંઠામાં ના પહોંચવા દીધું. એ મેઘા પાટકર આ રાહુલ ગાંધી જોડે પદયાત્રા કરે. બોલો, આ કોંગ્રેસિયા ક્યાંય મળે તો પૂછજો ભાઈ. આ મેઘાબેન જોડે પદયાત્રા કરીને અમારા મત લેવા આવો છો? શું સમજો છો બનાસકાંઠા વાળાને ભાઈ? 20 વર્ષ મોડું પાણી આવ્યું. માફ કરાય ભાઈ કોંગ્રેસ પાર્ટીને? જોરથી બોલો, માફ કરાય. અને મેઘા પાટકરને લઈને પદયાત્રા કરવા વાળા રાહુલ ગાંધીને માફ કરાય ભાઈ? હવે એ પદયાત્રા કરે ને આ પાર્ટી વાળા તો એનાથી 4 ચાખડા આગળ વધ્યા. આને તો બચારાએ ખાલી પદયાત્રા કરી અને એમને તો 2014માં અને લોકસભાની ટિકિટ ઝાડુ ઉપર લડાઈ દીધી. લો, એક પાર્ટી મેઘા પાટકરને લોકસભામાં મોકલવા માટેનો પ્રયાસ કરે અને એક પાર્ટી પદયાત્રા કરે અને અહીંયા આવીને ગુજરાતનો વિરોધ કરવા વાળા ગુજરાતીઓના ને એમાંય બનાસકાંઠાના ને એમાંય ચૌધરી સમાજના મત માગે. મેર પડે ભાઈ? પડશે મેર? જરા જોરથી બોલો, પડે? માતાઓ, ભાઈઓ, બહેનો, મારે લાંબી વાત કરવી નથી. હું એટલું જ કહેવા આવ્યો છું, આ કોંગ્રેસિયાને ઓળખી લેવાની જરૂર છે. વિકાસ અને કોંગ્રેસ બેને બનતું જ નથી, ક્યારેય ના બનેલો. સુરક્ષા અને કોંગ્રેસ બેને બનતું જ નથી ભાઈ. મને કહો, આ બધા થરાદના ભાઈઓ બહેનો, કાશ્મીર આપણું છે કે નહીં? જરા જોરથી બોલો. અરે જોરથી બોલો, કાશ્મીરમાં અવાજ જાય એમ છે કે નહીં? 370મી કલમ હટવી જોઈએ કે નહીં? આ કોંગ્રેસ પાર્ટી 70 વર્ષથી આ જવાહરલાલ નહેરુની ભૂલ, એને
ખોરામાં પોતાના વાલા દીકરાની જેમ પંપાર 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 કરે. આ મોદી સાહેબને તમે બીજી વાર વડાપ્રધાન બનાવી દીધા, અહીંથી પરબતભાઈ જીતાડીને મોકલ્યા અને મોદી સાહેબ વડાપ્રધાન બન્યા. મોદી સાહેબે 5મી ઓગસ્ટ 2019 કલમના એક જ ઘાએ 370મી કલમ અને 35 એને સમાપ્ત કરી નાખી. ભાઈ હું જ બિલ લઈને ઉભો થયો તો લોકસભામાં, હજી એ રેકોર્ડિંગ જોજો. આ પરબતભાઈ બેઠા હતા ત્યાં, આ કોંગ્રેસ, આપ પાર્ટી, બસપા, સપા, મમતા બધા ઉભા થઈને કાઉ 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 કરે કે રવા દો ભાઈ, રવા દો, રવા દો, રવા દો. મેં કહ્યું કેમ રવા દે? પણ તો કે કાશ્મીરમાં લોહીની નદીઓ વહેશે. અરે રાહુલ બાબા, રોલની નદીઓ છોડો, કોઈની કાંકરી ચલાવવાની હિંમત નથી થઈ. કાંકરી ચલાવવાની આ નરેન્દ્ર મોદી સરકાર છે. અને મિત્રો, કાશ્મીર નરેન્દ્રભાઈએ ભારત માતાનો આ મુગુટ મણી આન બાન શાનની સાથે આજ ભારતના નકશા પર તિરંગો ફહેરાઈને દુનિયાની સામે વટ સાથે ઊભું છું. નરેન્દ્રભાઈએ આ દેશને અખંડ બનાવવાનું કામ કર્યું, સરદાર સાહેબનું સ્વપ્ન પૂરું કરવાનું કામ કર્યું છે મિત્રો. અને આ 10 વર્ષ સુધી કોંગ્રેસ હતા રાજમાં. બોલો, 10 વર્ષ સોનિયા મનમોહનની સરકાર ચાલતી હતી 2004 થી 2014. અને રોજ પાકિસ્તાનથી કોઈ આલિયો માલિયો જમાલિયો ઘૂસી જાય અને આપણા સેનાના જવાનોના સર કાપીને લઈ જાય, માથા કાપીને લઈ જાય. અને હરામ બરાબર જો વડાપ્રધાનના મોઢામાંથી એક ઊપ નીકળે તો. મોદી સાહેબ બની ગયા 2014માં વડાપ્રધાન. પાકિસ્તાનને સમજણ ના પડી શું પરિવર્તન થયું. એ ભૂલી ગયા કે ભાજપની સરકાર છે, કોંગ્રેસની નથી. અને મૌની બાબા મનમોહન સિંહ નહીં, નરેન્દ્ર મોદી વડાપ્રધાન છે. ભાઈ, ઉરીના પુલવામામાં હુમલો કર્યો, 10 જ દિવસમાં સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક અને એર સ્ટ્રાઇક કરી પાકિસ્તાનના ઘરમાં ઘૂસી આતંકવાદીઓનો ખુરદો બોલાઈ ભારતના જવાનો પાછા આવી ગયા. અને સમગ્ર દુનિયાની અંદર એક સંદેશ મોકલાયો કે ભારતની સીમા અને ભારતની સેના એની સાથે છેડખાની ના કરાય, નહીં તો સહન કરવું પડે. ભાઈ, સહન કરવું પડે. નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે આ દેશને સુરક્ષિત કરવાનું કામ કર્યું છે. આ થરા દ્વારા બધા મને કહો ભાઈ, અયોધ્યામાં રામ મંદિર આપણે બનવું જોઈએ કે ના બનવું જોઈએ? કહો ભાઈ, જોરથી કહો જરા, બનવું જોઈએ કે ના બનવું જોઈએ? આ બાબરે તોડ્યું ત્યારથી લાખો લોકોએ પોતાના જાનનું બલિદાન આપ્યું, કરોડો લોકોનું આસ્થા કેન્દ્ર. આ કોંગ્રેસ પાર્ટી 70 વર્ષ સુધી કોર્ટોમાં મામલો ગુંચવાયો, ક્યારેક સેશન કોર્ટ, ક્યારેક હાઈકોર્ટ, ક્યારેક સુપ્રીમ કોર્ટ, પછી પાછી સેશન કોર્ટ. ગોર 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 ફેરવે. કેમ ખબર છે? એમને પેલા એમની વોટ બેંકની બીક લાગે. ખબર છે ને એમની વોટ બેંક કઈ? સમજી ગયા કે નહીં? કે ચોક કરીને બોલું? સમજી ગયા ને? પણ અમે નથી ડરતા ભાઈ. અમે તો કહ્યું તું ત્યાં રામ મંદિર બનશે. અને રાહુલભાઈ પૂછતા હતા કે મંદિર વहीं बनाएंगे मगर तिथि नहीं बताएंगे. રાહુલભાઈ, લો તારીખે કહી દઉં, 1 જાન્યુઆરી 2024 ની અયોધ્યાની ટિકિટ કરાવી દો. ગગનચુંબી રામ મંદિર ત્યાં આગળ ઊભું હશે. ભાઈ, નરેન્દ્રભાઈએ સમગ્ર દેશના આસ્થા કેન્દ્રોને પુનઃ ઉર્જાવાન બનાવવાનું કામ કર્યું. કાશી વિશ્વનાથનો કોરિડોર ઔરંગઝેબ તોડીને ગયો ત્યારથી આજ સુધી આપણે લોટી ગંગાજળની ભરી બાબા વિશ્વનાથને નતા ચડાઈ શકતા હતા. ચંપલ પહેરવા પડતા હતા, 15 કિલોમીટર ફરીને આવવું પડતું હતું. આજ ગમે તે થરાદથી જાય, હું વ્યવસ્થા કરી દઈ ભાઈ, મને કહેજો, ઉગાડા પગે ગંગાનું પાણી લોટીમાં ભરી 5 મિનિટમાં કાશી વિશ્વનાથનો અભિષેક તમે કરી શકશો. ઉજ્જૈનનું મંદિર, કેદારધામ, બદ્રીધામ, આપણું અંબાજી, સોનાનું બનતું સોમનાથ,
અને પાવાગઢમાં 300-600 વર્ષ જૂની મજાર તોડી કાળી માતાની શક્તિપીઠની પુનઃસ્થાપના કરવાનું કામ આ ભારતીય જનતા પાર્ટી કોંગ્રેસે આ બીતા અમારામાં બીવાન નથી આવતું, એ બીતા હતા કે વોટ બેંકનું શું થશે, મત નહીં આપે. અમે મત માટે દેશની જનતાની આસ્થાની જોડે ખેલવાડ કરવાનું કામ ભારતીય જનતા પાર્ટીનું નથી. નરેન્દ્રભાઈએ મિત્રો દેશભરના તીર્થ સ્થાન અને આસ્થાસ્થાનોનો ઉદ્ધાર કરવાનું કામ નરેન્દ્રભાઈ કર્યું. નરેન્દ્રભાઈએ દેશભરમાં 1,05,000 કરોડના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના કામો કર્યા, રોડોનું ઝાડુ ગૂંથ્યું. ગુજરાતમાં સૌથી પહેલી બુલેટ ટ્રેન, દુનિયાનું સૌથી મોટું ક્રિકેટનું સ્ટેડિયમ ગુજરાતમાં, સરદાર પટેલનું સૌથી ઊંચું પૂતળું ગુજરાતમાં, સૌથી વધારે કપા ગુજરાતમાં થાય, સૌથી વધારે બટેકા 2 નંબરના ગુજરાતમાં થાય, દૂધમાં એ ગુજરાત પહેલું, અને નિકાસમાં દેશના 100માંથી 30% નિકાસ આપણું ગુજરાત કરે, અને લઘુ ઉદ્યોગનું રજિસ્ટરને દેશમાં પહેલા નંબરે થાય. ગુજરાતને નરેન્દ્રભાઈએ 2001 થી અત્યાર સુધી 1 નંબર પર લાવવાનું કામ કર્યું છે, અને એને આપણે આગળ વધારવાનું. હું હમણાં ઉતરીને આવ્યો ત્યાં કોંગ્રેસે એક બોર્ડ લગાવ્યું છે, બોલો કે કામ બોલે છે. એટલે મેં ગાડી થોડી ધીરી પાડી કે 1990 થી તો કોંગ્રેસે અહીંયા જીત્યા જ નથી, કામ ક્યારે કર્યું અમને? જરા લિસ્ટ વાંચવા દે ભાઈ. આ થરાદવાલા જોડે જવું છે તો કહું. તે ગાડી ધીમી પાડીને મેં લિસ્ટ જોયું તો લિસ્ટમાં શું લખ્યું છે? 24 કલાક વીજળી પહોંચાડી, ઘેર ઘેર વીજળી પહોંચાડી, પ્રાથમિક શાળાના ઓરડા બનાયા, દવાખાના મજબૂત કર્યા, નર્મદાનું પાણી બનાસકાંઠાના ખેતરમાં પહોંચાડ્યું. હવે આ કોક સી ખબર શું પીન બેઠો છે, ભાજપે કરેલા બધા કામો એને એમના નામે ચડાવી દીધા. લો થરાદવાળા માને ભાઈ? એવું માને? તમે જોરથી બોલજો મારી જોડે. ઘેર ઘેર વીજળી કોણે પહોંચાડી? નર્મદાનું પાણી કોણે પહોંચાડ્યું? આ બનાસકાંઠાના દવાખાનાઓની હાલત કોણે સુધારી? બનાસ ડેરીને 1 નંબર પર કોણે પહોંચાડી? અને આ લો લઈ મંડ્યા છે, કામ બોલે છે. એટલે ભાઈ છેતરાતા નહીં હો, નહીં છેતરાવ ને, પાક્કું 100%. મિત્રો, કોંગ્રેસે આ દેશની અંદર અનેક વર્ષો સુધી 60 વર્ષને 4 પેઢી સુધી રાજ કર્યું. ગરીબીનું ક્યારેય કોઈ દાડો કશું ના કર્યું. નરેન્દ્રભાઈએ 8 જ વર્ષમાં 13 કરોડ ગરીબ બહેનોના ઘરમાં ગેસનું સિલિન્ડર પહોંચાડ્યું. 9 કરોડ ઘરોમાં શૌચાલય પહોંચાડવાનું કામ કર્યું. 60 કરોડ લોકોને પ્રધાનમંત્રી આયુષ્યમાન ભારતની યોજના પહોંચાડી. અને અહીંયા થરાદવાલા મળી હોય તો જ હાથ ઊંચો કરજો. 2 રસીના ડોઝ મળી ગયા છે ને ભાઈ? કોરોનાના બધાને મળ્યા છે ને? એ 4 આના આલ્યા છે? કોઈએ આપવા પડ્યા છે? મફત રસી આપી, કોફી પીવડાવીને મોબાઈલ પર સર્ટિફિકેટ મોકલી નરેન્દ્રભાઈએ તમને સુરક્ષિત કરવાનું કામ કર્યું, કોરોનાથી દેશને બચાવવાનું કામ કર્યું. અને એની સાથે સાથે 80 કરોડ ગરીબોને 80 કરોડ ગરીબોને કોરોનામાં જેની રોજગારી ગઈ એને 2 વર્ષ સુધી, 2.5 વર્ષ સુધી મફત દર મહિને દર વ્યક્તિ 5 કિલો અનાજ આપવાનું કામ દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કર્યું. ભાઈ, આ ગરીબનો ઘરનો ચૂલો સરકતો રહે ને એની ચિંતા આપણા નરેન્દ્રભાઈએ કરી. મિત્રો, લાંબી વાત નથી કરી, હું થોડો મોડો છું, હજી ડીસા જવાનું છે. મને એકવાર ખાતરી આપો કે આ વખત શંકરલાલને જીતાડીને મોકલશો? પાક્કું ને? તમારા બધા વતી પરબતભાઈ તો સ્ટેજ પર આવતા વેત ખાતરી આપી દીધી કે સાહેબ આ વખતે કમળ. પણ તમે કહો જરા જોરથી, શંકરભાઈને વોટ આપશો? કમળના નિશાન પર મત દબાવશો? સ્વરૂપજીને જીતાડશો? ભૂપેન્દ્રભાઈના હાથ મજબૂત કરશો? નરેન્દ્રભાઈના હાથ મજબૂત કરશો? તો મારી સાથે 2 હાથ ઉઠાવો. ઉઠાવો 2 હાથ. વિજયના સંકલ્પની મુઠ્ઠી બીચો અને પ્રચંડ અવાજથી બોલો,
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। ખૂબ ખૂબ આભાર માનનીય ભારત સરકારના કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી શ્રી અમિતભાઈ શાહ સાહેબનો। આજે ભરોસાની ભાજપ સરકાર સાથે બનાસકાંઠા જિલ્લા બાંધકામ સમિતિના ચેરમેન શ્રીમતી બાલુબેન રાયકરણજી ઠાકોરના ધર્મપતિ અને ઠાકોર સમાજના અગ્રણી શ્રી રાયકરણજી ઠાકોર ભાજપમાં જોડાઈ રહ્યા છે, ત્યારે માનનીય શ્રી અમિતભાઈ શાહ સાહેબને મારી વિનંતી કે સાહેબ રાયકરણજીને ખેસ પહેરાવી ભાજપમાં આવકારશો। હાજા ગગડાવી નાખ્યા। અમારા મોદીજીએ વિકાસના વાજા વગડાવી નાખ્યા। વગાડો હો, જેની જબરી જહેમતથી ગુજરાત જળહળે છે, રાત જળહળે છે। હો, એના પ્રચંડ પ્રતાપે ભારત માત જળહળે છે। હો, વિકાસનો કરંટ ગુજરાત, સૌથી મોખરે ફ્રન્ટ ગુજરાત। મોદીજીનું વિદ્યુત વેગી વાઇબ્રન્ટ બન્યું છે ગુજરાત। નર્મદાના નીરના પ્રપાત જળહળે છે, ગુજરાત જળહળે છે, ગુજરાત જળહળે છે, ગુજરાત જળહળે છે, ગુજરાત જળહળે છે, ભારત માત જળહળે છે। હો, વિકાસનું મોડલ કર્યું, વિશ્વ દોડમાં સામેલ કર્યું। ગુજરાતને મોદીજીએ રંગતની રેલમાં છેલ કર્યું। સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની સોગાત જળહળે છે, ગુજરાત જળહળે છે, ભારત માત જળહળે છે। કલા, કૃષિ, શિક્ષણ, વિજ્ઞાન, સ્વચ્છતાનું છે અભિયાન। મુખ્ય પ્રધાન પછી વડાપ્રધાન પણ લોકો માટે